विश्वं विपृथिवी जगन्निधमहादेव्ये नमस्तात्मनि ज्योतिर्मण्डलवासितत्रिभुवने सर्वभूतवदाकरी आत्मश्रीधरविश्ववीति विहितस्वाज्ञानि दास्यानले श्रीमत्याश्रितमृत्युभङ्गचतुरे धीर्मे सदा ब्रह्मणि शङ्खचक्रे करकमलयुगे पुस्तकञ्चान्यहस्ते बिभ्रव्याख्यानमुद्रालभेदरकरो मण्डलस्थसुतांशो आसीन कुण्डलीकेतुरकदर्शिनपूरुषो मे पुराणः श्रीमान् विज्ञानदायी मनसि विलसता दुर्यजुस्सामरूपः उद्युत्कोटिदिवाकरेन्दुसुभकम्पीताम्बरालङ्कृतम् नानाभूषणभूषितम् नवघनश्यामम् प्रसन्नाननम् लावण्याम्बुनिजिन्निरस्तलवणम् श्रीशङ्खचक्राञ्चितम् श्रीवैकुण्ठपुरादिकम् शुभतनुम् भूम्या पतिम् संशये संसाराद्वगतागतः समगरः सर्वावकाश्यस्वयम् श्रीसंश्लेषसमुल्लसद्गणशीतस्तथा कोमहान् नेदिष्टेन महापतेन सुगमो येषाम् प्रसादादभूत् तीर्थम् तत्र शुभम् प्रकाशितमस्तेभ्यो गुरुभ्यो नमः यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरूपम् व्यामोहदस्तैतराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो च दयैजुसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणम् प्रपद्ये श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्ताम् सासुति प्रपद्ये निरवध्यानाम् षड्भ्याम् गुणसम्पदाम् शरणम् बहुवीतानाम् षडभोपमुनीश्वरम् श्रीरङ्गनाथषडभोपयतीन्द्रदृष्टम् लक्ष्मेण सम्मदजित्करुणैकपात्रम् श्रीरङ्गवीरर्गुराच्चडभोपसत्यम् वेदान्तदेशिकयतीन्द्रमहम् प्रपद्ये श्रीमद्रङ्गषटादिसंयमिवराल्लब्धागमान्तद्वयम् श्रीमद्वीरर्गूर्महाक्षिधरजित्पादारविन्दाश्रयम् श्रीमद्वेदवदन्तदेशिकते कारुण्यवीक्षास्पदम् वेदेरङ्गधुरीनसाधनवसम् नारायणम् योगिनम् वेदान्तदेशिकयतीन्द्रकटाक्षलब्धत्रय्यन्तधानमनवद्यगुणम् बुधाक्रियम् नारायणातीदुर्यकृपाभिषिक्तम् श्रीरङ्गनाथेशेखरमाश्रयामः विशुद्धविज्ञानगणस्वरूपम् विज्ञानविश्वाननबद्धदीक्षम् दयानिधिम् देवप्रदाम् शरण्यम् देवम् मैत्रीमहम् प्रपद्ये श्रीमद्वेदान्तरामानुजमुनिकरुणानन्दवेदान्तयुग्मम् श्रीमच्छ्रीवादियोगीश्वरगुरुपदयोरस्मितस्वात्मभावम् श्रीमच्छ्रीमद्गणाथायमुनिकृपया प्राप्तमोक्षाश्रमन्तम् श्रीमद्वेदान्तरामानुजमुनिमपरम् सम्यगे देशिकेन्द्रम् वेदान्तलक्ष्मणमुनीन्द्रपार्थबोधम् तत्पादयुग्मगर्भीरुङ्गराजम् हय्यन्तयुग्मगुलभूरि परिश्रमम् त्वम् श्रीरङ्गलक्ष्मणमुनिम् शरणम् प्रपद्ये नीलातुङ्गस्तनगिरिजटीसुप्तमुद्बोध्य कृष्णम् पाराद्यम् स्वम् सुतिहृदयसिद्धवद्यापयन्ति स्वस्य छायाम् इगलिदम्या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै निममिदमिदम् भूय एवास्तु भूयः அன்னவயற்புதுவையாண்டாளனங்களுக்கு பந்து திருப்பாவை வல்பதியம் என் நிதையால் பாடி கொடுத்தாள் நட்பாமாலை பூமாலை சூடி கொடுத்தாளை சொல்லு சூடி கொடுத்து உடற்கொடியே தொல்பாவை பாடி அருளவல்ல வல்வளையாய் நாடி நீ வெங்கடவர் கென்னை விதி என்னை விம்மாத்தம் நாங்கடவா வண்ணமே நல்கு श्रीविष्णुयुक्त कुलनंदन कल्पवल्लीं श्रीरंगराज हरिचंदन योग दृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलानिधान्यां गोदावरंग शरणं प्रपद्ये வேயர்புகழ் வில்லிபுத்தூர் ஆடிப்பூரம் மேற்நேரும் மிக விளங்க விட்டு சித்தம் தூய திருமகளாய் வந்தரங்கனார்க்கு மாலை முடிசூடி கொடுத்த மாதே நேயமுடன் திருப்பாவை பாட்டாரைந்தும் நீயுரைத்த தையொரு திங்கட் பாமாலை ஆயபுகழ் 143 அன்புடனே அடியேனுக்கு அருள் செய்தியே ஓங்கி உலகளந்த உத்தமம் பேர் பாடி நாங்கள் நம் பாவைக்கு சாத்தி நீராடினால் நீங்கென்று நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்து ஓங்கு வெறுச்சென்னல் ஊடு கயலுவள ஓங்கு வளைப்போதில் பொறிவண்டு கண்படுப்ப தேங்காதே புக்கிருந்து வீழ்த்த முறைபற்றி வாங்க உடம்பினைக்கும் வள்ளல் பெரும்பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேரோர் எம்பாவாய் ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர்வாடி நாங்கள் நம் பாதைக்கு சாத்தி நீராடினால் நீக்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்து ஓங்கு பெருஞ்சன்னல் ஊடு கயலுவள ஓங்கு வளை போதில் பொறிவண்டு கண்படுப்ப தேங்காதே புக்கிருந்து ஈர்த்த வளபற்றி வாங்க உடனிடைக்கும்
நினைக்கும் வள்ளல் விரும்புகள் நீங்காது செல்வம் நிறைந்தேனோர் என்பாவாய். கீழ்பாசுரத்துல வையத்து வாழ்வீர்கள் நாம் நம் பாவைக்கு செய்யும் கிரிகைகள் கேளீரோ பார்க்கடலுள் பையத்துயின்ற பரம நடிபாடி நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் நாட்காலே நீராடி மையிட்டெழுதோம் மலரிட்டு நாம் முடியோம் செய்யாதன செய்யோம் தீக்குறளை சென்றோதோம் ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் கைகாட்டி உய்யுமாறெண்ணி உகந்தேலோர் என்பாவாய். அப்படிங்கிற பாசுரத்துல தாங்கள் அனுஷ்டிக்க போகிறதான விரதத்தினுடைய சொரூபத்தை சொல்லி அந்த விரதத்துக்கு அபேட்சிதமான விதி நிஷேதங்கள், எந்த வைதிக கர்மாவை அனுஷ்டிக்கிறதா இருந்தாலும், எந்த விரதத்தை அனுஷ்டிக்கிறதா இருந்தாலும், எந்த உபாயத்தை அனுஷ்டிக்கிறதா இருந்தாலும் அதுக்கு செய்யத்தக்கவை சிலவையும் செய்யத்தகாத டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் சொல்றேன். அந்த விதி நிஷேதங்கள் இல்லையா, அந்த விதி நிஷேதங்களோடு கூட விரத ஸ்வரூபத்தை சொல்றார்கள் அப்படின்னு ஒரு அன்மையம். இப்போ இல்ல இந்த ஆண்டாள் இல்லையா தன்னுடையதான அதாவது சேதனர்களுக்கு தான் பண்ற உபதேசமாகிற பிரபத்தி என்கிற உபாயத்துக்கு அந்த உபாயத்தை சொல்லி அந்த உபாயத்துக்கு அபேட்சிதமாக இருக்கக்கூடிய இல்லையா பகவானிடத்துல அவனுக்கு அனுகூலமாக வர்த்தித்தல், அவனுக்கு பிரதிகூலமாக வர்த்திப்பது விடுதல், இவைகளை பிரதானமா இந்த பாசுரத்தை சொல்றாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்ப இதுல இல்லையா ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தரையும் கைகாட்டி உய்யுமாறி எண்ணி உகந்து அப்படிங்கிறது இப்போ சொல்ல வேண்டியது பாக்கி இருக்கு. ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தரையும் கைகாட்டி, ஐயம் பிச்சை இது ரெண்டும் அவசியம் செய்யப்பட வேண்டிய ஒன்று. ஒன்னு என்னன்னு கேட்டா ஐயமாவது என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க, நானா வித்யுத் புருஷர்கள் இருக்காளே, நானா தத்துவ புருஷார்த்தங்களை தாங்களும் தங்கு உணர்ந்து பிறருக்கு உபதேசிக்கிற சமர்த்தர்களா இருக்க அவர்களுக்கு நானே அவர்களுடைய தகுதிக்கு தக்கவாறு அவர்கள் நம்மிடத்துல வந்து கேட்கும் முன்னால அவர்களுக்கு நானே அவர்களுடைய தகுதி இருந்து கொண்டே சமர்ப்பிக்கிறதுக்கே அதுக்கு ஐயம்னு பேர். ஐயம்னா தமிழ்ல சந்தேகம்னு அர்த்தம். இது ஐயம்னு இப்படி அர்த்தம் சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டாங்க. இந்த ஐயம்ங்கிற சப்தத்தை அழகிய மனுவாள பெருமாள் நாயனார் ஐயம் அப்படின்னாக்க ஐயர்களுக்கு சமர்ப்பிப்பது ஐயம்னு சாட்சி. ஐயர் வார்த்தை ஐயர் அர்த்தம் இல்ல. ஐயர்னாக்க ஆதிய சப்தத்துக்கு தமிழ் ஐயர் என்றார். அடிக்கடி வீட்டுல ஸ்ரீமத் நம்ம ஐயர்னு சாதிப்பது சக்கரவர்த்தி தசரதன். ஐயர்ன்ற சப்தத்துக்கு நோபல் பர்சன் அர்த்தம். அவர்களுக்கு ஐயரா இருப்பாருக்கு சென்று சமர்ப்பிப்பது ஐயம் அப்படின்னு அர்த்தம் பண்ணார். ஐயமாவது என்னன்னு கேட்டா சார்ந்தோருக்கு பெரியோருக்கு அவர்களுடைய தகுதி அறிந்து நானே கொண்டு சமர்ப்பிப்பேன். அதாவது இந்த பிரபாவ ரட்சாதிகாரத்தை சுவாமி சாதிக்கார். கிருஷ்ணவருத்திகளாக இருப்பார், ரொம்ப பண்டிதர்களாக, ரொம்ப ஞானானுஷ்டானங்கள் ஆத்ம குணங்கள்ல நிஷ்டர்களாக இருப்பார். இல்லையா விருத்தி காட்சியத்தினால இல்லையா தாரித்திரியத்தினால இல்லையா நம்ம இடத்துல வந்து யாசிக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொன்னாக்க அவர்கள் யாசிப்பது அவர்களுக்காக நினைக்க கூடாது. அவர்கள் இல்லையா பெருமாள் அவர்கள் அந்த மாதிரி வைத்திருக்கிறது இல்லையா நம்முடைய உஜ்ஜீவனத்துக்காக நடந்து சாதிச்சிருக்கேன். அதனால ஐயமாவது இல்லையா சான்றோர்களுக்கு பெரியோருக்கு கற்றோருக்கு தகுதியுடையாருக்கு சென்று அவர்கள் தகுதிக்கு அனுகுணமாக சம்பாதிப்பது சமர்ப்பிப்பது ஐயம்னு சொல்றது. இல்ல பிச்சை என்று சொல்லக்கூடியதுன்னு கேட்டாங்க இல்லையா ரெண்டு விதமான பிச்சை உண்டு. வந்து நம்மளுக்கு அபேட்சிக்கக்கூடியவர்களுக்கு சாதாரண வாசல் வச்சு எடுக்கிற பிச்சை உண்டு. இன்னொன்று இல்லையா தன்னுடைய ஆசிரமத்துக்கு அங்கமாக தன்னுடைய ஆசிரம கர்மாவாக இல்லையா ஒரு கிரகஸ்தனானவன் சன்னியாசிகளுக்கும் இல்லையா பிரம்மச்சாரிகளுக்கும் எடுக்கிறதான பிச்சை இருக்கே அது வைதிகமான பிச்சையே பிச்சைங்கிற சப்தத்தால போயிடலாம். உஞ்சவருத்தி அப்படிங்கிறது பிச்சை இல்லை. அதாவது அபேட்சை உள்ளவர் இல்லையா. பிச்சைங்கிறது எப்பவுமே என்னன்னு கேட்டா பக்குவமான அன்னத்தை கொடுத்தா தான் பிச்சை. பக்குவமான அன்னத்தை ஒரு கிரகஸ்தன் இன்னொரு கிரகஸ்தன் தான் உஞ்சவருத்தி பண்ணும். ஒரு கிரகஸ்தன் இன்னொரு கிரகஸ்தனுக்கு பக்குவமான அன்னத்தை கொடுக்க கூடாது. உபாதானம் தான் கொடுக்கலாம் இல்லையா. உபாதானம் எது பிரசாதத்துக்கு உபாதானம் அனுமதி இல்லையா காய்கள் இவைகள்லாம் உபாதானங்களை தான் கொடுக்கலாம் இல்லையா. பக்குவமான அன்னத்தை இல்லையா ஒரு கிரகத்தையும் வாங்கி பிராமணன் புசிக்க கூடாது இல்லையா.
பக்குவமான அன்னத்தை யாரு கொடுக்கும் கேட்டா யாரு பாக்கம் பண்ண முடியும்? இப்ப சன்னியாசிங்க எதி இருக்காரு, சன்னியாசிக்கு அவர் பாக்கம் பண்ணக்கூடாது. அக்னி சமீபம் நகச்சேத்துன்னு சொல்லு. அதனால பிரம்மச்சாரி இருக்காங்க, இந்த பிரம்மச்சாரியை தான் பாக்கம் பண்ணக்கூடாது. அதனால சன்னியாசிக்கும் பிரம்மச்சாரிகளுக்கும் கொடுக்கக்கூடியதான பக்குவமான அன்னத்தை பிச்சை என்கிறது. ஐயமும் பிச்சையும். ஐயம் என்பதானது நாம பண்ற ஆச்சாரிய சம்பாவனை, வித்வத் சம்பாவனை எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் ஐயம்னு சொல்றது. நாம யதிகளுக்கோ பிரம்மச்சாரிகளுக்கோ சமர்ப்பிக்கிற பிச்சை இருக்கு இல்லையா, அந்த கிரகஸ்தனானவன் நல்லா அந்த அன்னத்தை பாக்கம் பண்ணி அந்த பாக்கம் பண்ண அன்னத்தை பெருமாளுக்கு சமர்ப்பிச்சு அதுக்கப்புறம் வைஷ்ணவ பஞ்சமகா இத்தியாதிகள் எல்லாம் பண்ணி இல்லையா யதிகளுக்கும் பிரம்மச்சாரிகளுக்கும் எடுக்கக்கூடிய பிச்சையை ஐயமும் பிச்சையும் இவைகளை ஆந்தனையும் கைகாட்டி. இவைகள் ஆந்தனையும் அப்படின்னு அர்த்தம். ஆந்தனையும் தன்னுடைய சக்தி எவ்வளவோ, தனக்கு எவ்வளவு ஆகுமோ ஆகும் தனை. தனைனா அழகு, இத்தனை அத்தனை, எத்தனைனா தனைனா அழகுன்னு அர்த்தம். ஆந்தனையும் அப்படின்னாக்க தன்னால் ஆகும் தனையும், தன்னால் தன் சக்திக்கு எவ்வளவு ஆகுமோ அவ்வளவு பர்யந்தம் கைகாட்டி. ஆந்தன் தன்னுடைய ஆந்தனையும் கொடுத்து அதற்கு பிறகும் தன்னுடைய சக்திக்கு மேலிருந்த கைகாட்டியாவது இல்லையா. அங்க போனா அங்க நிறைய சம்பாதம் பண்ணுவா, அங்க போனா இல்லையா எதிர்களாகட்டும் பிரம்மச்சாரிகளாகட்டும் இந்த மற்றும் உள்ள அபேட்சை உள்ள எல்லாருக்கும் இந்த இடத்துல ஈடுபர்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஆந்தனையும் கைகாட்டி இல்லையா. இங்க கொடுத்துன்னு சொல்றாங்க, கைகாட்டின்னு சொல்றதுக்கு கொடுத்துங்கிறத கைகாட்டிங்கிறதுக்குள்ள அந்தர்கதமா பண்ணிட்டார். ஏன்னா கொடுப்பதை காட்டிலும் கை காட்டுவது இல்ல, ஏன்னா சக்தி இருந்தா கொடுத்துட்டு போயிடலாம், சக்தி இருந்தா இல்லைன்னு தான் சொல்ல தோணும். அப்போ கிடைக்கக்கூடிய இடத்தை கை காட்டுவது இருக்கே. முக்குரேஷன் ரொம்ப சாத்தியமா ஒரு சொல்லு, ஒரு பரமலோகி அவன் பண்ணாத பாப்பமே கிடையாது இல்லையா. அவனுக்கு கடைசியில மரண காலம் வந்தது. மரண காலம் வந்தாங்க என்னாச்சு இல்லையா, அவனை யமபட்டத்துக்கு கொண்டு போயிட்டான். எவனு கொண்டு அவனுக்குள்ளதான இல்லையா பண்ண கர்மாக்கள் எல்லாம் பார்த்து அவனுடைய சரீரம் முழுவதையும் இல்லையா கொடியதான நரகம் துக்கப்பட நரகத்தை சொல்லி அவனுடையதான இல்லையா இந்த ஆள்காட்டி சர்ஜனி ஆள்காட்டி விரல் இருக்கு இல்லையா, அந்த விரலை மட்டும் தனியா பார்சல் பண்ணி சொர்க்கத்துக்கு அனுப்பிச்சான் இல்லையா. அந்த விரலுக்கு மட்டும் இல்லையா சொர்க்க அனுபவம், மற்றபடி இவனுக்கு சர்வாத்மாவும் நரகானுபவமா வந்து சேர்ந்துருக்கு. ஏன் அவன் என்ன காரணம்னு அவன் கேட்டான். அவன் சொன்னா இல்லையா சரீரம் பூரா நீ பண்ணாத பாப்பம் இல்லை, இந்த கையை வச்சுட்டு இல்லையா உன்னிடத்துல யாரும் யாச்சிக்க வருவாளுக்கு உன்னிடத்துல அபேட்சிச்சவர்களுக்கு இதோ அங்க போ அவாத்துல கொடுப்பான்னு கையை காமிச்சான். இந்த விரல் மட்டும் புண்ணியம் பண்ணிட்டான். ஆனால் ஆந்தரையும் கை ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தரையும் சக்தி உள்ளவர்கள் விட்டு அதுக்குமே கை காட்சி தனக்கு சக்தி இல்லாத பட்சத்துல அவர்களுக்கு அது கிடைக்கக்கூடிய இடத்தை அவர்கள் காட்டி ஆந்தனையும் கை காட்டி இவைகளின் மூலமாக உய்யும் ஆறு எண்ணி உகந்தேறும். உய்யும் ஆறுல உஜ்ஜீவிப்பதற்குரியதான மார்க்கம் விசேஷம். இப்ப இவர்களுக்கு இந்த இடைச்சிகளுக்கு உஜ்ஜீவனமாவது என்னன்னு கேட்டா இங்கேயே பெறக்கூடியதான கிருஷ்ணானுபவம் தான் உஜ்ஜீவனம். இந்த இப்படிப்பட்டதான அபேட்சிதமான இந்த விதி நிஷேதங்களோடு கூட எதை செய்யணுமோ அதை செய்து எதை செய்யத்தகாதோ அதை செய்து அது செய்யாது என்று இந்த விரதத்தை அனுஷ்டித்து அவர்கள் பெறக்கூடியதான உய்வு என்னன்னு கேட்டா கிருஷ்ண அனுபவமும் இல்லையா திருவாயூர்பாடியிலேயே இருக்கிற கிருஷ்ணனுடைய அனுபவமும் அந்த கிருஷ்ண கைங்கரியமும் இவர்களை பேச்சு இல்லையா. இந்த ஜீவர்கள் எல்லாம் இல்லையா இந்த பிரபத்தி என்கிற உபாயத்தின் மூலமாக பெறப்பொழுதான உஜ்ஜீவிக்கும் என்னன்னு கேட்டாக்க இந்த சம்சார நிவர்த்தி பூர்வமாக பகவானுடைய நித்திய கைங்கரியத்தை பரமபதத்தை அடைவதற்குரியதான அந்த உஜ்ஜீவனத்துக்குரியதான ஆறு இல்லையா. ஆறுங்கிற சப்தத்துக்கு உபாயம் மார்க்கம்னு அர்த்தம். அந்த உபாயம் ஆறுங்கிற சங்கிய எண்ணிக்கை வச்சிருந்தாக்க இல்லையா ஆனுகூல்ய சங்கல்பம் பிராதிகூல்ய சிவர்ஜனம் ரட்சிஷ்யதீதி விஸ்வாசா கோத்ருத்வ வர்ணம் ததா இல்லையா ஆத்ம நிக்ஷேப கார்பண்யே ஷட்விதா சரணாகதி அங்கங்களையும் அங்கேயும் சமுச்சயம் பண்ணி ஷட்விதா சரணாகதின்னு சொல்லக்கூடியதான இல்லையா இந்த உஜ்ஜீவிப்பதற்கு மார்க்கமாக இருக்கக்கூடிய இந்த சரணாகதியை எண்ணி உகந்து
இல்லையா நாமும் நம் பாதைக்கு செய்யும் கிருஷைகள் கேளீரோ அப்படிங்கிறதோட அமையும். இப்ப இந்த பாசுரத்துல 2 நிர்வாகம். ஒன்னு என்னன்னு கேட்டா இடைச்சிகள் இல்லையா மழைக்காக மழை என்பதை வியாஜமாக கொண்டு மழை என்பது அவர்கள் ஊராருக்காக தாங்கள் அனுஷ்டிக்கிற காரியத்தினுடைய பலன் ஊராருக்கு மழை, தங்களுக்கு கிருஷ்ணானுபவம், தங்களுக்கு கிருஷ்ணன் கைங்கரியம் இல்லையா. இதுக்கு வெளிப்படையான ஒரு பலன், இவர்களுக்கு அந்தரங்கமாக பேட்சிதமான பலன். நாட்டாருக்கு மழையும் சமிருத்தியையும் தங்களுக்கு கிருஷ்ணானுபவத்தையும் கிருஷ்ண கைங்கரியத்தையும் விரும்பி இவர்கள் இப்பொழுது இந்த விரதத்தை அனுஷ்டிக்கிறார்கள். வையத்து வாழ்வீர்கள் நாம் நம் பாவைக்கு செய்யும் கிருஷைகள் இல்லையா கண்ணனை நிரந்தரமாக அடைந்து அனுபவிப்பதற்கு அவருக்கு கைங்கரியம் பண்ணுவதற்கு இல்லையா நாம் நம்முடையதான பாவை என்கிற இந்த நோன்புக்கு நாம் செய்ய வேண்டியதான கிருஷைகள், நாம் செய்ய வேண்டியதான கிரியா ரூபமாக இல்லையா விதி நிஷேதங்களை கேளும்போது பார்க்கிறோம். இந்த விரதத்துக்கு என்ன பண்ணும் இல்லையா பார்க்கடல் பைய தூய்ந்த பரமன் அடிபாடுவது இல்லையா. இந்த கிருஷ்ணாவதாரத்துக்கும் மூல கண்டமாக இருக்கிற, இந்த கிருஷ்ணாவதாரத்துக்கும் காரணபூதமாக பூர்வ திசையாக இருக்கிற பார்க்கடலுள் பைய தூய்ந்த பரமன்னு சொல்லக்கூடிய பகவான், அது திருப்பார்க்கடல்ல பண்ணி கொண்டிருக்கக்கூடிய பெரிய விராட்டியார் அவர் திருவடிகளை வருட சேஷத்துல ஆதிசேஷ கல்பத்துல பயணித்திருக்கிறவனான பகவான், அந்த பகவானுடையதான திருவடிகளை பாடி, இதுதான் விரதத்தினுடைய ஸ்வரூபம். இவர்கள் இந்த கான விரதம் தான் பண்ணுகிறார். ஒவ்வொரு பாசுரத்தையும் இல்லையா பாடுவதுன்னு பிரஸ்தாபம் வருது. அதனால இல்லையா இவர்கள் பண்ற விரதம் என்னன்னு கேட்டா இல்லையா பகவானுடையதான திருநாமங்களை, பகவானுடைய கல்யாண குணங்களை இல்லையா கானம் பண்ணுவதற்கு இது இவர்கள் பண்றதான இல்லையா. இது இவர்கள் இங்க கண்ணன் அனுபவிப்பதற்கும் இங்க கண்ணனுடைய கைங்கரியத்தை பெறுவதற்கும் இதை இவர்கள் உபாயமாக இப்ப இதைத்தான் இந்த விரதத்தை ரசிக்கிறார். இவர்கள் பண்ற விரதத்துக்கு நாட்காலே நீராடுவது பிரதானமான ஒரு அங்கம். நாட்காலேனா கல்வியேன்னு சொல்ல முடியாத விடிவோரை பிராம முகூர்த்தத்துல இல்லையா தீர்த்தமாடுவது அப்படிங்கிறது இவர்களுடையதான விரதத்துக்கு பிரதானமாக பேசிட்டோம். நாட்காலே நீராடி, அதுக்கப்புறம் ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் கைகாட்டி இல்லையா இவைகள் இந்த ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் கைகாட்டுவதுங்கிறதானது அவரவர்கள் இல்லையா பிராமண கத்திரிய வைசிய சூத்ராதிகளோ தங்கள் தங்கள் வர்ணம், தங்கள் தங்கள் ஆசிரமம், தாங்கள் ஸ்திரீகளாகவும் இல்ல புருஷர்களாகவும் இருத்தால் இவர்கள் இது எல்லாத்துக்கும் பொதுவான தர்மங்களை உபலட்சணமாக சொல்றது. இது நம்முடைய வர்ண ஆசிரம தர்மங்களுக்கெல்லாம் உபலட்சணம் ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனை. கிரகஸ்தாசிரமே எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டாக்க, கிரகஸ்தாசிரமாவது இல்லையா ஆச்சாரியனுக்கு இல்லையா அபேட்சித்தத்தை கொண்டு கைங்கரியம் பண்ணுவதற்கு, அதுக்கப்புறம் இல்லையா சன்னியாசிகளுக்கும் பிரம்மச்சாரிகளுக்கும் இல்லையா அவர்களுக்கு பிச்சை வழங்குவது, இதுதான் இல்லையா இந்த ஆசிரம பிரதானமானது. ஆக நாட்காலே நீராடி என்பதனால இல்லையா அந்த இதுக்கு அபேட்சிதமான இல்லையா வைதிகமான அனுஷ்டானங்கள் சொல்றது. நாட்காலே நீராடின்னு தொடங்கி எல்லாம் புருஷர்கள் பண்றது, இவர்கள் ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் கைகாட்டிங்கிறதெல்லாம் இவர்கள் பண்றது. இந்த இவர்கள் பண்ற விரதத்துக்கு அபேட்சிதங்கள். இவர்கள் பண்ற விரதத்துக்கு எது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டாக்க இல்லையா கேவல சரீரத்தை போஷிக்கிறதாகிற சரீரத்துக்கு ரஜசமோ குணங்களை வளர்த்து கொடுக்கக்கூடியதான நெய் பால் போன்றதான இல்லையா வெறும் போக்கிய பதார்த்தங்களை அதை கொள்ளாதிருத்தல். ரெண்டாவது என்னன்னு கேட்டா இல்லையா மையிட்டுவோம் மலரிட்டு நாம் முடியும்னு சரீர அலங்கரணா இருக்கு. இது விரதத்துக்கு இல்லையா முதல்ல அனசனம். அனசனம் தான் என்னத்தோம் போஜன நிஷேதம். அடுத்தபடியா சரீர அலங்கார நிஷேதம். அதுக்கப்புறம் வாக்குனால செய்யக்கூடியதான இல்லையா அந்த தீக்குறளை, அப்புறம் செயல்பாட்டினால செய்யக்கூடியதான பூர்வர்கள் இல்லையா செய்யாதவற்றை அனனுஷ்டான லட்சணமாக அப்பிராமான்யமானவற்றை செய்யாது விடுதல். பூர்வர்கள் செய்ததை செய்தல், பூர்வர்கள் செய்யாதை செய்யாது.
பூர்வர்கள் அனுஷ்டிக்கிறத தான் அனுஷ்டிக்கணுங்கிறது தான் முக்கியம். இப்போ அதே பூர்வர்கள் அனுஷ்டிக்கிறது தான் அனுஷ்டிக்கணும்னு சொல்லாம வெத்திரேகத்துல பூர்வர்கள் அனுஷ்டிக்காது அனுஷ்டியாது இருத்தல் அப்படிங்கிறது இல்லையா வெத்திரேகத்தை சொல்ல இல்லையா சர்வம் ஜானாசி அப்படிங்கிறத காட்டிலும் அஜ்ஞாதம் நாஸ்தியை கிஞ்சிட்டுங்கிறதால இன்னும் பலமுடையதாச்சு இல்லையா. அதனால இல்லையா செய்தனை செய்வதுதான் முக்கியம் இல்லையா. நாம என்ன சங்கல்பிக்கிறோம், எதை சங்கல்பிச்சாலும் இல்லையா நம்ம சம்பிரதாயத்துல கிருதஞ்ச கரிஷ்யாமின்னு சொல்லுவோம். கரிஷ்யாமின்னு செய்ய போகிறாங்க உள்ள ஏதே கிருதம் இல்லையா பூர்வர்களாலே செய்யப்பட்டதை கிருத்தமானதை கரிஷ்யாமின்னு சொல்றோம். அதனால செய்ததை செய்ய வேணுங்கிறது தான் விதி. அதை எப்படி சொல்றான்னு கேட்டா செய்யாதன செய்யோம். ஏன் இது இந்த விரதத்துக்கு அபேட்சிதமானது. இப்போ வையத்து வாழ்வீர்கள் நாமும் நம் பாவைக்கு நாராயணனை நமக்கே பரிதருவான் இல்லையா. அந்த சித்தோபாய பூதனான பகவானை வசீகரிப்பதற்கு நாம் செய்யக்கூடியதான இந்த பாவை நோன்பு இருக்கே அதுக்கு நாம் செய்யும் கிருஷிகள் இதெல்லாம் உபாய துவக்கோட செய்யல இல்லையா. இவைகளை எல்லாம் கைங்கரியமாக கொண்டு செய்கிறோம். அதனை விசேஷித்து என்னென்ன செய்கிறோம் கேட்டாங்க, எதெல்லாம் பகவானுக்கு அனுகூலமானவையோ எதெல்லாம் அவனுக்கு திருவுள்ளத்துக்கு உகப்பானவையோ அவைகளை எல்லாம் செய்யும். அவைகள் என்னென்ன, இந்த உபாயத்தினுடைய சொரூபம் என்ன, பார்க்கடல் பைய துயிந்த பரமன் அடிபாடுது. பார்க்கடல் பைய துயிந்த பரமன் சப்தத்துக்கு ஸ்ரீமன் நாராயணன் அடி என்பதால் சரணம். இதையே உபாயமாக பற்றி இந்த துவயமந்திரத்தினுடைய சத்ருத அனுஷ்டான ரூபமாகிற இந்த உபாய அனுஷ்டானம், இந்த உபாய அனுஷ்டானத்துக்கு இல்லையா இது சங்கல்ப ரூபேன அங்கமாக இருக்கக்கூடியதாகவும் உத்தர காலத்து அனுஷ்டானத்துக்கு உத்தர காலத்துல கைங்கரிய கோட்டியில பிரவேசிக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கக்கூடிய இல்லையா ஆணுகூல்யங்களை பிராத்திகூல்யங்களை சொல்றாங்க. பற்ற வேண்டிய ஆணுகூல்யங்கள் என்னன்னு கேட்டா நாட்காலே நீராடின்னு சொல்ல முடியா ஸ்நான பூர்வகமான மேலுள்ளதான கர்ம அனுஷ்டானங்கள் எல்லாம். அதுக்கப்புறம் ஸ்ரேயஸுக்கு பண்ணக்கூடியதான பகவத் பாகவத ஆச்சாரிய கைங்கரியங்கள் எல்லாம் ஐயம் என்று சொல்லப்படுது. அதுக்கு மேல தன்னுடையதான ஆசிரமானுகுணமாக தான் கொடுக்கக்கூடியதான பிக்ஷாதிகள் இருக்கே இவைகள் எல்லாம் முதல்ல இவைகள்லாம் சங்கல்ப ரூபேன பிரபத்திக்கு அங்கம். இவைகள்லாம் உத்தர காலத்துல கைங்கரிய போட்டியில அனுபவிக்கிறது. அதனால தவிர்க்க வேண்டியவைகள் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க இல்லையா, நெய் உண்ணோம் பால் உண்ணோம் அப்படிங்கிற ரீதியில இல்லையா பகவானை தவிர இதர வஸ்துக்குள்ள போக்கியதா புத்தி பண்ணாது இருக்க இல்லையா. மற்றொருவரை உகழ்விப்பதற்காக மயில் செய்தல் மலரிட்டு முடிதல் இவைகள் செய்யாதிருத்தல் இல்லையா. பகவானுடைய திருவுள்ள உகப்புக்காக பகவத் பாகவத ஆச்சாரிய கைங்கரியங்களையும் இல்லையா மற்றவர்களுக்கு பிச்சையிடுவதையும் செய்தல் இல்லையா. இவைகள் எல்லாம் செய்து ஊயும் ஆறாகிற தாங்கள் உஜ்ஜீவனத்துக்கு உபாயமாகிற இந்த ஷட்விதா சரணாகதியை சொல்லக்கூடியதான இத்தை இல்லையா எண்ணி இந்த அனவரதமும் இல்லையா நாம் பிரபன்னன் என்கிற அந்த கவனத்தோட தத்த திருஷ்டியாக இல்லையா இந்த பிரகிருதியில காரியங்களை செய்வதற்கு இதுதான் இந்த பாகவதனுடைய தாக்கம். இப்படி பிரிச்சா ரெண்டா பிரிச்சு பார்த்தோம்ட்டாக்க இல்லையா இது அந்த அவர்கள் நோக்கிறதான இடைச்சிகள் நோக்கிற பாவை நோன்புக்கு இவைகள் ஒரு பிரபன்னனானவன் தான் அனுஷ்டிக்கிற பிரபத்திக்கு பிரபத்தினுடைய ஸ்வரூபமும் அதுக்கு உத்தர கிருத்தியங்களும் சொல்லப்பட்டது. இனி முதல் பாசுரத்துல நாராயணனே அப்படிங்கிறதால பரஸ்வரூபம் சொல்லப்பட்டது. இரண்டாவது பார்க்கடவுள் பையத்து என்ற பரமன் என்பதனால இல்லையா வியூகமானது சொல்லப்பட்டது. பரவியூகம் விபவத்தை அந்தர்யாமின்னு சொல்லக்கூடியதான இந்த ஐந்து முதல் 5 பாசுரங்கள் சொல்றது. பிராப்திய பிரம்மணோ ரூபம் பிராப்திச்ச பிரத்யேகாத்மனா பிராப்திபாயம் பலம் செய்வ ததா பிராப்தி விரோதிச்சன்னு சொல்லக்கூடிய அர்த்த பஞ்சகம் இந்த முதல் 5 பாசுரத்தில் சொல்லப்பட்டது. ஏன் அதுல முதல்ல சொல்லப்படுறது எதுன்னு கேட்டாக்க இந்த பரஸ்ய பிரம்மணோ ரூபம்
பகவான் எப்படிப்பட்டவன் அப்படின்னு கேட்டாக்க இல்லையா, அவன் பரத்த சௌலபியாதி குணவிசிஷ்ட ஆகாரத்தை சொல்றது. அவன் கார்மேனி, செங்கன், கதிர் மதியம் போல் முகத்தான் இல்லையா. இந்த செங்கன் அப்படிங்கிறதானது கார்மேனிங்கிறதாவது பெருமாளுடையதான கருத்துதான இல்லையா, மேக கார்மேகம் போன்ற திருமேனி சொல்றது. செங்கன் அப்படிங்கிறதுனால பெருமாள் செங்கன் சொன்னாக்க பெருமாள் கண்களுக்கு எப்படி சிவப்பேறது, பிராட்டியினுடைய கண்கள் கருங்கண்ணி அப்படின்னு பிராட்டியை சொல்றது. செங்கண்ணன் அப்படின்னு சொல்லி பெருமாளுக்கு செங்கன், பிராட்டிக்கு கருங்கன். லட்சுமி நேற்றோத்பல சம்பர்த்தமான சொல்லி இல்லையா, நல்ல செய்யவள்னு சொல்லக்கூடியதான இல்லையா அந்த தப்த ஜம்பூனத பிரபையாக இருக்கக்கூடிய செம்பொன் உருவில் இருக்கிறதான பெரிய பிராட்டியா இருக்காலே, அவளை கண் வைக்காமல் இல்ல, அவளை கண்டு வைக்காம அவளையே கண்டு கண்டு பெருமாளுடைய கண்கள் சிவப்பேறது. அது மாதிரி இல்லையா இந்த பெருமாளுடைய கருத்து திருமேனியே அதையே இடைவிடாமல் கண்டு கண்டு பெருமாளுடைய பிராட்டியினுடைய கண்கள் கருங்கண்ணாயிற்றுன்னு நிரூபிக்கிறார். இது தத்துவ தாக்கராத்துல இல்லையா முதல்ல மங்கள ஸ்லோகத்துல இல்லையா சுவாமி சாதிக்கிறார் இல்லையா, லட்சுமி நேத்ரோத்பல இல்லையா பெரிய பிராட்டியாருடைய திருக்கண்கள் இருக்கு இல்லையா, அந்த திருக்கண்களுடையதான இல்லையா அந்த கண்கள் இருக்கிறதான கருமை, பெருமாளுடையதான திவ்யமங்கல விக்கிரகத்தினுடையதான கருமை பிராட்டியினுடைய கண்கள்ல இல்லையா மேலும் 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 பெருது அவனுடைய இல்லையா விழிகளை கருங்கண்ணின்னு சொல்ல முடியாது, மையார் கருங்கண்ணி கமலமலமேல் செய்யான்னு சொல்லும். பெருமாளுடைய கண்கள் சிவந்ததான செங்கல். அது பெருமாள் கண்கள் சிவக்க காரணம் என்னன்னு கேட்டாக்க இல்லையா வெறும் ஜாம்பு தப்த ஜாம்புதான நல்ல உருக்கிற செம்பொன் விடிகள் இருக்கிறதான பிராட்டியை இல்லையா அவளை இடைவிடாமல் இல்லையா கண்ணிமைக்காமல் அவளை பார்த்து பெருமாளுடைய கண்களாக இல்லையா செங்கன்கு சமர்ப்பத இல்லையா பிராட்டியினுடைய நித்திய சம்யோகம் சொல்லப்பட்டதார். கார்மேனி, செங்கன், கதிர் மதியம் போல் முகத்தான், இதெல்லாம் பெருமாளுடைய திவ்யமங்கல விக்கிர விசேஷத்தையும் அந்த பெரிய விராட்டியார் திருமார்பு பெரிய விராட்டியார் தெரிஞ்சிருக்கிறது இல்லையா, பரப்பு சௌலபியாதி குணவிசிஷ்ட ஆகாரத்தை உடையவனாக இருக்கிறது, சர்வ அந்தராத்மாவாக இல்லையா சர்வ ஜெகத் காரணபூதனாக நாராயண சப்தவாச்சனாக இருத்தல் இல்லையா, இதெல்லாம் பிராப்திய பிரம்மணோ ரூபம் இல்லையா. பிராப்திச்ச பிரத்யேகாத்மனஹா அப்படின்னு சொல்லி இல்லையா இந்த ரெண்டாவது நாம் நம் பாதிக்கின்றோம் நாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான இந்த ஜீவனுடையதான பிராப்திச்ச பிரத்யேகாத்மனஹா என்னன்னு கேட்டா சர்வேஸ்வருடையதான கிருபையே தனக்கு உத்தாரமாக கொண்டு அவன் விதித்த காரியங்களை செய்து அவனுக்கு உகப்புள்ள காரியங்களை செய்து அவனுக்கு நிஷித்தமான அவன் சாஸ்திரத்தினால் ஆகியிட்டதான நிஷித்தமான காரியங்களை செய்யாது ஒழிவதும் இல்லையா இப்படி இல்லையா அனுகூல ஆச்சரணங்களின் மூலமாக இல்லையா பிரதிகூல இல்லையா அபாவத்தியானுடைய வர்ஜனத்தின் மூலமாக சர்வேஸ்வருடைய கிருபையே தனக்கு உத்தாரகம் அப்படின்னு இருக்கக்கூடியதான இதுதான் ஜீவஸ்வரூபம். இதுதான் பிராப்துச்ச பிரத்யேகாத்மன. ஆக முதல்ல இல்லையா பகவானுடைய பரஸ்வரூப அனுசந்தான பூர்வமாக இல்லையா அந்த பிராப்திய பிரம்மணோ ரூபம்ங்கிறது சாதிச்சார். இரண்டாவது இந்த ஜீவாத்மாவுடையதான ஸ்வரூபத்தை அது முன்னிட்டு கொண்டு பகவானுடைய வியூகமான ஆகாரத்தை பார்க்கடலுள் பையத்து என்ற பரமன் சாதிச்சார். இப்ப இந்த மூன்றாவது பாத்திரத்துல உபாய ஸ்வரூபத்தையும் இதுல விபவாவதாரத்தை பெருமாள் பரம் வியூகத்துக்கு விபவாவதாரத்தை பெருமாளுடைய பிரஸ்தாபத்தோடு கூட இந்த உபாய ஸ்வரூபத்தை சாதிக்கிறார். இதுல ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர் பாடி நாங்கள் நம் பாதைக்கு சாட்சி நீராடினார் தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மம்மாறி பெய்து ஓங்கு பெருஞ்சன்னல் ஊடு கயலுகழ பூங்கு வரைப்போதில் பொறிவண்டு கண்படுப்ப தேங்காதே புக்கிலிருந்து சீர்த்த முறை பற்றி வாங்க குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேதோ என்பார். ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர்பாடி ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் இங்க உத்தமந்த சப்தமானது வாமனாவதாரத்துக்கு நிர்தேசம். ஆழ்வார்கள் எல்லாம் கிருஷ்ணாவதாரத்துக்கு அடுத்தபடியா வாமனாவதாரத்துல மிகுந்த ஈடுபாடோடு இருப்பது. அது காரணம்
இல்லையா? இந்த வாமனன் எப்படிப்பட்ட குண விசேஷத்தை உடையவன் கேட்டாக்க, தன்னுடையதான சொத்தை தான் அடைவதற்கு, இந்த லோகம் முழுவதும் அவனுக்கு சொந்தமானது, தன்னுடைய சொத்தை இல்லையா அதை அபகரித்தவர்களிடத்திலிருந்து தான் அடைவதற்கு இல்லையா மற்ற அவதாரங்களை போல இல்லையா அந்த வில்லையும் அம்பையும் ஏந்தி இல்ல சக்கரத்தை ஏந்தி அதை அவர் போய் யுத்தத்துக்கு போய் அழிக்காமல் இல்லையா அதுக்கு தான் இறப்பாளனாக, அதாவது தனக்கு யாச்சகத்துவத்தை ஏறிட்டு கொண்டு யாச்சனம் பண்ணி தன்னுடையதான சொத்தை தான் அடைவதற்கு அந்த அளவுக்கு ஆத்ம குணங்களுடைய அந்த அளவுக்கு இல்லையா காருண்ய வாத்சல்யாதிகளுடையதான இல்லையா ஓக்கம் வாமன நடத்துல. அதனால உத்தமன் அப்படிங்கிற சப்தமானது இல்லையா வாமனாவதாரத்துக்கே உரிய சப்தம். மற்ற அவதாரங்களை போல இல்லையா அந்த சத்ரு வதாதிகளை கை கொள்ளாமல் இல்லையா அவரிடத்துல சத்ருவாக இருந்தாலும் அவரிடத்துல இருக்கக்கூடியதான ஒரு குண விசேஷத்தை கொண்டு இல்லையா அதுல தன்னை அவனிடத்துல என்ன இருந்தது அப்படின்னா வீடா வித்த வதான்ய தானவேசான்னு சொல்லும் இல்லையா. வதான்ய தானம் வள்ளத்தன்மை புரிஞ்சிருந்தான அசுரனாக இருந்தான். அவனிடத்துல இருக்க வள்ளத்தன்மையே அதை தோஷங்களை காரியம் கொள்வதை காட்டு அவனிடத்த குணத்தை காரியம் கொள்வோம். லோகத்துல அசலாருடையதான குணத்தை காரியம் கொள்ளுகிறோம், தன்னை தாழ்த்தி கொண்டாவது அசலாருடைய குணத்தை காரியம் கொள்ளுகிற உத்தமர். அப்படிப்பட்ட உத்தமன் பகவான் மகாபலிகளுக்கு இருக்கக்கூடியதான தோஷங்களை, அவன் அசுரன், அவன் தேவர்களை பீடித்தான், அவன் அசலாசத்தை அபகரித்தான் என்கிற தோஷங்கள் அவனிடத்துல இல்ல இருந்து அநேகமா இருந்த பொழுதும் அவனிடத்துல ஒரு குணமானது உண்டாகி இருந்தது. அந்த குணம் என்னன்னு கேட்டா அவனுடைய வதான்யப்பு வள்ளல் தன்மை. பெருமாள் அவனிடத்துல தோஷங்கள் எல்லாம் விட்டு அவனிடத்துல உள்ள குணத்தை கை கொண்டு அவன் வள்ளல் அப்படின்னு சொன்னாக்க அதற்கு பிரதியோகியாக தன்னை யாச்சகனாக பண்ணிக்கொண்டு. அதனால இது உத்தமன்னு சொல்ல முடியாது. இது உலகளந்த உத்தமன், ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன்னாக்க இது மகாபலியுடையதான குணத்தை கை கொண்டு தன்னை யாழ்கனாக்கி கொண்டது இல்லையா மட்டும் இல்லாமல் இது உலகளந்தது அப்படிங்கிறது உலகளந்த உத்தமம். வெறும் உத்தமன் இல்ல, உலகளந்த உத்தமன். இந்த உலகை அளத்தல் என்கிற ஒரு வியாஜத்தை இட்டு எல்லாருடைய சிறசனையும் தன்னுடைய திருவடிகளை வைத்து எல்லாம் சர்வம் வைஷ்ணவ ஜெகத்து அப்படின்னு எல்லா வஸ்துவும் தனக்கு தான் சொந்தமானதுன்னு தன் கால் இலக்கியங்களை எல்லாருடைய சிறசிலையும் பதித்து எல்லா தலையிலையும் ஒரு முத்திரையை போட்டு இவைகளெல்லாம் தன்னுடைய சொத்து என்று இல்லையா, இவர்களெல்லாம் தன்னை அடைவதற்கு தகுதி உள்ளவர்கள் என்று. அதுவே புருஷார்த்தம் இல்லை. அதுதான் புருஷார்த்தத்துக்கு தன்னை அடைவதற்கு தகுதி பெற்ற இவர்கள்லாம் தன்னுடைய சொத்து என்று எல்லோருடைய சிறசனையும் தன்னுடைய திருவடிகளை வைத்து உலகம் முழுவதையும் தனதாக்கி கொண்டு நிரூபித்ததான அப்படிப்பட்ட உலகளந்த உத்தமம். இந்த உலகளந்த உத்தமனாவதற்கு ஓங்கினது என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க இல்லையா அந்த குணங்கள்னால் காருண்ய வாத்சல்ய சௌசல்யாதி குணங்களாலே உலகையெல்லாம் அளந்து அதாவது லோகத்தை எல்லாம் தனதாக்கி கொண்டு ஜகத்துல உள்ள சமஸ்த சேத்தன பதார்த்தங்களுக்கும் தன்னுடைய திருவடி சம்பந்தத்தை உண்டாக்கி கொடுத்து அதோட இல்லாமல் அந்த மகாபலி இருந்த அசுரனிடத்துல கூட அவனிடத்துல உள்ள தோஷங்களை கொண்டு இல்லையா அவனுக்கு விநாசத்தை உண்டு பண்ணாமல் அவனிடத்துல உள்ளதான ஒரு குண விசேஷத்தை கொண்டு இல்லையா அவனையும் தன்னோடு பொருந்து விட்டு கொண்டு இல்லையா அவனுடைய வள்ளல் தன்மைக்கு ஏற்று தன்னை யாச்சகனாக்கி கொண்டு அவனுடையும் தன்னை பொருந்து விட்டு கொண்ட உலகளந்த ஓங்கி உலகளந்த உத்தமம். இந்த ஓங்கிங்கிற சப்தத்துக்கு பெரியவாச்சாம்பிள்ளை சூரக சாதிக்கிற குணங்கள்னால ஓக்கம் மட்டும் இல்லை இல்லையா. இங்க பகவானுக்கு அவன் ஓங்கினதுன்னா திருமேனியானது நெடுநெடுவென வாமனாக இருந்த திருமேனியானது நெடு உலகத்தை எல்லாம் இரண்டடியால் அளக்கும் அளவுக்கு அவனுடையதான இல்லையா அந்த ரூபமானது வளர்ந்ததே. அந்த வளர்ந்தது ஓங்கின்னு சாதிக்கிறார். அப்ப ஓங்கின்னு சாதிச்சாக்க அதுக்கு முன்னால சிரித்து இருந்ததுதான், அதுக்கு முன்னால தாழ்ந்து இருந்ததுதான் ஓங்கும் இல்லையா. அதனால முதல்ல எப்படி இருந்தது அப்படின்னு கேட்டா எதுல இருந்து ஓங்கிட்டு அப்படின்னு கேட்டாக்க முதல்ல பெருமாள் திருப்பார்கடல அவன் பாட்டுக்கு சயனிச்சு அங்கிருந்து இந்திரனும் அவனை சேர்ந்த தேவதைகளை சரணாகதி பண்ணான் இல்லையா.
சரணம் துவாம் பிரபன்னாஸ்மகா இல்லையா தேவதேவ ஜெகத்பதே அப்படின்னு அவர்கள் சரணாகதி பண்ணாங்க. அவர் சரணாகதி பண்ண உடனே பெருமாளுக்கு பரம சந்தோஷம். ஆஹா, இப்ப வாழ்ந்த தேவர்களுக்கு புத்தி வந்தது, தங்களுடைய சொர்க்கத்தையும் தங்களுடையதான உலகையும் இவர்கள் எல்லாம் அந்த மகாபலிடத்துக்கு இழந்து இல்லையா, அந்த இழப்பின் காரணமா இவர்களுக்கு ஒருவேளை அவைகள் எல்லாம் விரக்தி உண்டாகி இல்லையா, பரீட்சை கர்மத்து தான் ஐயோ இவைகள் எல்லாம் இவ்வளவு நிலையற்றவை அப்படின்னா ஸ்திரமான அனந்தமான புருஷார்த்தமாகிற பெருமாளை பரப்பாப்போம்னு இல்லையா நம்மளுக்கு சரணாகதி பண்ணுகிறார்கள். நம்ம பலமாக அபேட்சித்து இல்லையா இவர்களுடைய கர்ம பலன்களாகிற சொர்க்காதிகள், இவர்களுடைய 3 உலோகத்தினுடைய ஆதிபத்தியம், இப்படிப்பட்ட ஐஸ்வர்யத்திலாம் இவர்களுக்கு விரக்தி உண்டாகி இல்லையா இவர்கள் நம்ம அபேட்சித்து நம்மளுக்கு சரணாகதி பண்றார்கள். இவர்களுடைய சரணாகதி வாக்கியத்தை காதல கேட்ட உடனே பெருமாள் என்று சந்தோஷப்பட்டார் இல்லையா. அதுக்கு மேல அவர்கள் சோகத்துடைய பூர்வார்த்தத்துக்கு சரணாகதி பண்ணார்கள். ஸ்ரீமன் நாராயணக்காக சரணப்பிரபதியை கரெக்டா சொன்னார்கள். ஆனா அடுத்தபடியா ஸ்ரீமதே நாராயணாய நமகா சொல்லாம இல்லையா ஆத்மத் ராஜ்ய பிராப்திய நமகா, நாங்கள் இழந்ததான ராஜ்யத்தை எங்களுக்கு நீ வேண்டாம், எங்களுக்கு நாங்கள் இழந்த ராஜ்யத்தை பெற்றுக் கொடுத்தால் போறது அவர்கள் சரணாகதி வாக்கியத்தினுடைய உத்தர வாக்கியத்தை கேட்ட பெருமாள், ஐயோ இந்த ராஜ்யம் பெற்றது இல்லையா நாங்க இத்தனை பெறமாட்டோமா, இத ராஜ்யத்தை காரணம் நாம குறைந்த வசுவா போயிட்டோம் இவர்களுக்குன்னு அப்படியே அவமானத்தால சிராம்பி சீர்த்து போனாங்க. அந்த சீர்த்து போய் அந்த வடிவத்தோட அதே ரூபத்தோட அவர்கள் காரிய செய்யறதுக்கு புறப்பட்டு போனான். புறப்பட்டு போன இடத்துல அங்க போனா அந்த மகாபலியுடைய எங்கே வாட்டிக்கிறவோ அந்த மகாபலி என்ன பண்ணான் ஐயா அப்படி இல்லையா திருவடிகள் இவனுடைய பிரம்மன்ஜின் கரவாணிக்கை இவனுடைய பகவானுடைய பிராகிருதமான பிரம்ம தேஜஸை பார்த்து இல்லையா அவன் பெருமாள் திருவடிகள்ல விழுந்து நம்மிடத்துல ஏதேனும் ஒன்று கொண்டாலாகாதோ அப்படின்னு அவனுடைய பிரதானியத்துவத்தை பார்த்தான். சரி வள்ளல்லாம் கூட தனக்கு ஆபத்து உண்டா கொடுக்க மாட்டானே, சுக்ராச்சாரியம் கொண்ட ஆச்சாரியர்கள் கூட இவன் இல்லையா தேவர்களுடைய சாதிக்க வந்தவன் இல்லையா, இவன் விஷ்ணு இல்லையா, இவன் நம்ம அழிக்க வந்தவன், இவனுக்கு இல்லையா அவன் கேட்டதை கொடுக்காது அப்படின்னு அவர்கள் சொன்ன போது கூட எல்லாவற்றையும் மறுத்து இல்லையா எஜந்தி யஜ்ஞ கதுவீர் யமாதிருதை பவந்த ஆம்நாய விதான கோவித தயேவ விஷ்ணு வரதோஸ்து வாபரா தாஸ்யா முமுஸ்மை சிட்டி நீட்சித்தம். நான் சொன்ன வார்த்தையை தவற மாட்டேன். இவன் சகல புருஷார்த்தங்களை கொடுக்கக்கூடிய விஷ்ணுவாக இருந்தாலும் சரி அல்லது இவன் வேற யாராக இருந்தாலும் சரி, நான் என்னுடைய வார்த்தையின் பிரகாரம் எப்போ நீ கேட்டது தருகிறேன்னு சொல்லி இவனுக்கு இல்லையா நான் வாக்கு கொடுத்தேனோ அப்ப அதை மீற மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி இல்லையா இவன் தன்னை அழிக்க போகிறவன் தெரிந்திருந்தும் கூட ஆச்சாரியனுடையதான வார்த்தையை மீறி இந்த பகவானிடத்துல இல்லையா அவன் கேட்ட மூபடியை கொடுத்து இல்லையா அதன் மூலமாக இல்லையா தன்னையும் தன்னுடைய உடைமைகள் அத்தனையும் பெருமாளுக்கு சமர்ப்பித்த அதுக்கு துணிந்தவனான மகாபலியினுடைய ஔதாரியத்தை பார்த்து அந்த மகாபலிக்கு தன்னத்தில் உள்ள இருந்ததான இல்லையா அந்த பிரீத்தியை பார்த்து இல்லையா அப்படியே நெடுநெடுன்னு வளர்ந்து போயிட்டான் இல்லையா. இந்திரனுடையதான இல்லையா ஔதாரிய சேத உபேட்சையினால சிறுத்த பகவான் இல்லையா மகாபலியினுடைய உபச்சாரத்தாலையும் அந்த மகாபலியானவன் இல்லையா தன்னிடத்தில் வைத்திருந்த பிரீத்தி விசேஷத்தையும் அவனுடைய சொன்ன வார்த்தை தகராறுதான ஔதாரியத்தையும் பார்த்து இல்லையா பெருமாள் ஓங்கி இல்லையா பெருமாள் திருத்ததுக்கு காரணம் இது, பெருமாளுடையதான திருமேனி வளர்ந்தது, ஓங்கி வளர்ந்து உலகளந்த உத்தமன். இந்த உத்தமன் பேர் பாருங்க, பேருங்க சப்தத்துக்கு திருநாமம் அர்த்தம், பேருங்க சப்தத்துக்கு பகவானுடைய கல்யாண குணங்கள்னு அர்த்தம். ஏன்னா பகவானுடையதான ஒவ்வொரு திருநாமமும் ஒவ்வொரு கல்யாண குணத்தை இல்லையா உட்கொண்டு யானி நாமானி கவுனானி என்றார் இல்லையா. பேரும் பலபலவே அப்படின்னாக்க பேர் அப்படின்னாக்க இல்லையா பகவான் மீதான திருநாமங்கள் இருக்க சீலப்பேர் வீரப்பேர் என்னும்படியாக பகவானுடைய பரத்துவ சௌலபிய குணங்களை இல்லையா அவர்கள் ஆசிரியமாக கொண்டுதான் பெருமாள் ஒவ்வொரு பெருமாளுடைய திருநாமத்தையும் இல்லையா உறுதி பார்த்தாக்க அதுக்குள்ள என்ன கேட்டாக்க அதுக்குள்ள ஒரு குணமானது குட்ட வீழ்ச்சி. அப்படிப்பட்ட பகவானுடையதானே இல்லையா அதனாலதான் பகவானுடைய கல்யாண திருநாமங்களை சொல்லும் போது எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னு கீதையில சாதிக்கிறார் அப்படின்னு கேட்டா சட்டத்தன் கீர்த்தகன் போமா இல்லையா கீர்த்தனம் பண்ணும்போது என்னுடையதான
இல்லையா குணபரிபூர்ணமான திருநாமங்களை சொல்லும் போது முதல்ல அந்த குணங்களை அனுசந்தித்து அந்த குணானுசந்தானத்தால புலக்கீக்கிறத காத்திரவன் இல்லையா சரீரம் முழுவதும் பூச்செரிய இல்லையா சந்தோஷத்தினால இல்லையா அதனால இப்படி ஹர்ஷத்தினால தொண்டையானது தழுதழுக்க ஹர்ஷ கத்கத கட்டனாக கொண்டு ரெண்டு இல்லையா திருக்கண்களாலேயும் ஆனந்த கண்ணீரானது இல்ல ஆனந்த பாஷ்பமானது நிரம்ப இல்ல இது மூணு எதனால ஏற்படணும்னு கேட்டா குணானுபவ ஜனித பிரீத்தியினால அதோட இல்லையா இந்த பாஷ்ப கத்கதமான கண்டத்தோடையும் ஆனந்த கண்ணீரை பெருக்கிறதான திருக்கண்களோடையும் புலக்கீகிருத காத்திரத்தோடையும் கூட பகவானுடைய திருநாமத்தை இல்லையா அதோடைய அந்த திருநாமத்துல உள்ளடங்கினதான குண அனுசந்தானத்தோடு சொல்லணும்னு காட்ட இப்பதான் 9வது அத்தியாயத்துல சதயந்தன் சததம் கீர்த்தயந்தோமாம் யதந்தஸ்ய திருடவிரதாக. அதனால இப்படி பக்தேர் அப்படிங்கிறதுக்கு வெறும் திருநாமம் மட்டும் அர்த்தம் இல்லை. பெருமாள் திருநாமத்தை சும்மா அப்படியே இல்லையா அப்படி கட்ட மாதிரி இருந்து வாயால சொல்றது இல்லை. அதில் உள்ள குணானுபவத்தை பண்ணி விகிருத்தனாக இல்லையா சாமான்யமா இருக்கிற திசைக்கால விகிருத்தமான திசைன்னு என்ன அர்த்தம் இல்லையா ஆஹ்லாத நேற்ற சீதா ஆஹ்லாத சீத நேற்றாம்பு ஆஹ்லாதம் அப்படின்னாக்க அளவு கிடந்த பிரீத்தினாலையும் ஆனந்தத்தாலையும் கண்கள் குளிர்ந்ததான ஆனந்த பாஷ்பத்தை தெரிச்சு புலக்கீகிருத காத்திரமா இல்லையா வைப்பு செய்து சரீரத்தை உடையவனா இல்லையா சதா பரகுணாவிஷ்டா எம்பெருமானுடையதான இல்லையா குணங்கள் இருக்க பரனுடைய குணங்கள் அதிலேயே ஆவிஷ்டனாக அதிலேயே உள்புகுந்து அனுபவிப்பவனாக இல்லையா இப்படிப்பட்டதான பாக்கியமான ஆக்காரத்தையும் இப்படிப்பட்ட ஆந்தரமான ஆக்காரத்தையும் உடையவனாக இருக்காரோ தகா திரஷ்டவியா சர்வ ஜந்துபி இல்லையா இவனை பார்த்தால் போறோம் பெருமாளை பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இல்லையா பெருமாளை பார்த்தால் கிடைக்கக்கூடியதான இல்லையா எல்லாமே சகல புருஷார்த்தங்கள் இவனை பார்த்து திரஷ்டவியா சர்வ ஜந்துபி ஆஹ்லாத சீத நேற்றாம்பு புலக்கீகிருத காத்திரவான் சதா பரகுணாவிஷ்டா அப்படின்னு சொல்ல முடியா அந்த மாதிரி எம்பெருமான திருநாமங்களை இல்லையா சொல்வது ஓங்கி உலகளந்த உத்தமனுடையதான இல்லையா அதாவது வாமனாவதாரத்து எம்பெருமானுடைய திருவடிகளைத்தான் இல்லையா பாஷிகார சரணமாக வரிக்கிறார் இல்லையா சர்வதர்மான் சர்வதர்மாச்ச சந்திஜ்ய சர்வ காமாச்ச சாட்சரான லோக விக்ராந்த கரணம் கரணம் தே அப்ரஜம் பிரபோ. இது இந்த ஸ்லோகத்தை சுவாமி எம்பெருமானார் ஜிதந்தையிலேருந்து எடுத்து பிரதம ஜிதந்தையிலேருந்து எடுத்து இதைத்தான் சரணாகதி கத்தியத்துல சரணம் தே அப்ரஜம் பிரபு உருவான திருவடிகளை சரணமாக வரித்தேன். சரணம் தே எப்படிப்பட்ட யாருடைய சரணம் கேட்டா லோக விக்ராந்த சரணம். முதல்ல சர்வ தர்மாஸ்த சந்திச்சு இந்த பிரபத்தியை தவிர மற்ற மோட்சோபாயங்கள் எல்லாவற்றையும் கைவிட்டு ஏன் அடுத்தபடியா சர்வ காமாச்ச சாட்சரா அக்ஷரம் அப்படிங்கிறதா கைவல்யம் ஆத்மானுபவம். ஆத்மானுபவம் பரியந்தமான எல்லா புருஷார்த்த இச்சைகளையும் கைவிட்டு சர்வ காமாச்ச சங்கிய சர்வ காமாச்ச சாட்சரானே லோக விக்ராந்த சரணவு சரணம் தே அவ்ரஜம் பபோ. எனக்கு வேண்டியதாகிற உன்னுடைய சாநித்தியம், எனக்கு வேண்டியதான உன்னுடைய சாயுத்தியம், எனக்கு வேண்டியதான உன்னுடையதான பரிபூர்ண அனுபவம், எனக்கு வேண்டியதான உன்னுடையதான நிச்சய கைங்கரியம் இல்லையா இதை பெறுவதற்கு இல்லையா உன்னுடைய திருவடிகளை சரணமாக வரித்தேன். உன்னுடைய நான் சரணமாக வரித்த திருவடிகள் யாருடைய திருவடிகள் கேட்டா லோக விக்ராந்த சரணம். இந்த லோகத்தை எல்லாம் அளந்து இந்த லோகத்தை எல்லாம் தனதாக்கி கொண்டு இதில் உள்ள சமஸ்த பதார்த்தங்களுக்கும் தன் சம்பந்தத்தை உண்டு பண்ணி கொடுத்த அந்த பெரும் குணத்தை உடையதான அந்த திருவிக்கிரமான எம்பெருமானுடைய திருவடிகளை நான் சரணமாக பற்றியேன் சாதிக்கிறேன். அதனால்தான் அந்த லோக விக்ராந்த சரணம்ங்கிறது தான்
ஓங்கி உலகம் அந்த உத்தமன், அந்த உத்தமன் பேர்வாடி, அந்த உத்தமனுடையதான அவனுடையதான குணானுபவம். ஓங்கி உலகம் அந்த உத்தமன் பேர்வாடி நாங்கள் நம் பாதைக்கு செய்யும் நாங்கள் நம் பாதைக்கு சாட்சி நீராடினார். நாங்கள் நம் பாதைக்குன்னா நம்முடையதான இந்த உபாயத்துக்கு இதை இலட்சிகள் சொல்றா ஓங்கி உலகம் அந்த உத்தமன். இந்த ஓங்கி உலகம் அந்த உத்தமன்கிறதானது இந்த கிருஷ்ணாவதாருக்கு இல்லையா பூர்வமான அவதாரம். ரொம்ப நெடுநாள் முன்னால பரமயுகத்திலையும் இல்லாம அதுக்கு நெடுநாள் பின்னையும் இல்லாம நல்லா மனசுல ஸ்மரிக்கக்கூடியதான். இப்பதான் நடந்து முடிந்த விஷயத்தை எப்படி மனசுல ஸ்மரிப்போம் இல்லையா? தீர்த்தன் உலகளந்த சேவடி மேல் பூந்தாமம் சேர்த்தி அவையே சிவன்முடி மேல் தான் கண்டு இல்லையா? பார்த்தம் தெரிந்து இந்த பைந்துடாயான் பெருமை பேர்த்தும் ஒருவரால் பேச கிடந்தது இல்லையா? இந்த பார்த்தம் சேர்த்தி அவையே சிவன்முடி மேல் தான் கண்டு இவன் கண்ணனுடைய திருவடிகள்ல சாத்தின பூந்தாமமானது இல்லையா சிவனுடையதான திருமுடி மேல் கண்டு பார்ப்பன் இவனுடைய இல்லையா பரத்துவத்தை தெளித்து ஒளிந்தான். இது எப்போ அப்படின்னு கேட்டாக்க இல்லையா தீர்த்தன் உலகள் இந்த திருவடி இல்லையா இந்த சிவன் பெருமாள் கண்ணனுடைய திருவடிகள்ல சாட்சியதான பூந்தாமம் அவையே சிவன் முடி மேல் போய் சேர்ந்ததுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா இதுக்கு முன்னால வாசனை ஏற்கனவே அவன் திருவடிகளில் சேர்த்த தீர்த்தமான சிவன் முடியில போய் சேர்ந்தது இல்லையோ. தீர்த்தன் உலகள் அந்த சேவடி மேல் பூந்தான் ஏற்பாத சௌஜ சரி பிரபரோதகேன மூர்த்தியமத்தின் சிவ சிவோபூத் குறை கொண்டு நான்முகன் குண்டிகை நீர் கொண்டு இல்லையா தேவரை ஏற்ற கழிவு குறை கொண்டு நான்முகன்னா பிரம்மா. அந்த பிரம்மாவானவன் குண்டிகை நீர் குண்டிகைனா கையில் வச்சிருந்த கமண்டலம் அந்த கமண்டலம் சேர்ந்து தீர்த்தத்தை எடுத்து பெருமாளுடைய திருவடிகளை கழுவினான். திருவிக்கிரமாவதாரம் எடுத்தார் பெருமாள். அந்த திருவிக்கிரமாவதாரத்தை லோகத்தை அப்படியே அளந்து கொண்டு மேன்மேல் வளர்ந்து போகிற திருவடியானது கடைசியில இந்த பிரம்மாண்டத்தினுடையதான எல்லாவற்றிலும் மேல இருக்க சத்திய லோகமான சதுர்முக பிரம்மாவுடைய லோகத்தை போய் நுழைந்தது இல்லையா. தன் பெருமாளுடைய திருவடிகள் தான் இருக்கிற இடமெல்லாம் வந்ததை பார்த்தா உடனே பெருமாளுடைய திருவடிகளை விலக்கி சீபாதித்தை சேர்த்துப்போம் அப்படின்னு பெருமாளுடையதான சீபாதி தான் சேர்த்துக்கிறத காட்டணும் இல்லையா. ஒரு குறையுடையவனால தன் பிள்ளைக்கு அதனால உஜ்ஜீவனம் உண்டாகட்டுமே இல்லையா. ஒரு பிள்ளையை பெற்றோம் அவன் இல்லையா செய்யத்தகாத காரியங்களை செய்து தடுக்கி நிற்கிறான் இல்லையா. சுதந்திராத்மம் பிரம்மத்தோடு தேகாத்மம் பிரம்மத்தோடு திரிகிற இந்த பிள்ளைக்கு நல்லது உண்டாகட்டும்னு சொல்லி அதான் குறை கொண்டு மனசுல குறை. அந்த குறை கொண்டு நான்முகன் குண்டிகை நீர் பெய்து இல்லையா வரைமுறையால் பாதங்கள் இல்லையா. அது எப்படின்னாக்க இல்லையா அவன் இதான சென்னி ஏற கழுவினான். இது அவனுக்கு சிறகு போய் விழணுங்கிறதுக்காக கழுவினான் இல்லையா. அதனால எந்த பெருமாளுடையதான திருவடியில உள்ள தீர்த்தமானது சிவனுடைய சிரசுல போய் சேர்ந்தது அந்த திருவிக்கிரமாவதாரம். திருவிக்கிரமான எம்பெருமான் இருக்கானே அந்த திருவிக்கிரமாவதாரம் ரொம்ப நாள் நடந்தது இல்ல. இந்த கிருஷ்ணாவதாரம் தமிழ்நாடு நடந்த அவதாரம். அந்த அவதாரத்துல பெருமாள் திருவடியில சேர்த்த தீர்த்தமானது இல்லையா சூத்திரன் தரையில போய் விழுந்தது இல்லையோ. அதே மாதிரி அந்த இல்லையா வாசனை இன்னும் இருக்க செய்து அந்த பெருமாள் திருவடியின் மேல போட்ட புஷ்பமானது திரும்பியாக சிவன் திருவடி மேல போய் சேர்ந்தது. பாதுகாசத்தில் சாதிக்கிறார் பெருமாள் எப்போ அந்த திருப்பாதுகைகளை கழித்து வைக்கிறாரோ உடனே அந்த மாதிரி சக்கியனைவ சதா நதே மௌள ஸ்திதியும் சூழினா பெருமாள் இல்லையா அப்படி எங்கேயாரும் வெளியில சஞ்சாரத்துக்கு போயிட்டு வந்து இல்லையா அதை சயனிச்சுக்கிறதுக்கு முன்னால எப்ப திருப்பாதுகளுக்கு உடனே இந்த பாதுகையானது உடனே சிவனுடைய சிரசுல போய் அடுத்த இதை விட்டா அடுத்த இருப்பிடாதான். அது காரணம் சொல்ற இல்லையா கிராந்தி தசா சமுத்தித
இந்த பிரத்யந்த பாதஸ்வினி சக்கியனைவ சதா நதஸ்ய தருணத்தை மௌலஸ்திதியும் சூழினா. அதாவது பெருமாளுடையதான திருப்பாதுகைகள் இருக்கு, அதுக்கும் கங்கைக்கு இருக்கு இல்லையா, ரெண்டுக்கும் ஒரு சகோதரி பாவம், சக்கிய பாவம். ஏன்னா ரெண்டுக்கும் பெருமாளுடைய திருவடி தான் ஏற்படும். அதனால இல்லையா அந்த பிரத்யந்த பாதஸ்வினி எத் விக்ராந்தி தசா சமுத்தித பய பிரத்யந்த பாதஸ்வினி, எவனுடைய திருவடிகளில் சேர்க்கப்பட்ட தீர்த்தமானது இல்லையா கங்கையாக பெருகி பிரசவிக்கிறதோ அந்த கங்கை, அந்த கங்கையானவன் எங்க இருக்க, சிவனுடைய சிரசுல இருக்க. மௌலவ் ஸ்திதியும் சூலினா, சூலின கையில சூலத்தை பிடித்திருக்கிறதுனால சூலியான சிவனுடைய சிரசு தான் கங்கை குறிப்பிடும். அந்த கங்கையோ இந்த பாதுகைக்கு தங்கை. பெருமாளுடைய திருவடிகளை ஆச்சரியமாக கொண்டு பாதுகா அனாதியா இருக்க கங்கை இப்ப உற்பத்தியான. அதனால இந்த பாதுகையானது பெருமாள் திருவடிகளிலிருந்து இல்லையா அது ரிலீஸ் ஆன உடனே நேரம் எங்க போகுதுன்னு கேட்டா இல்லையா பிரத்யந்த பாதஸ்வினி சக்கிய நெய்யில அவரிடத்துல உள்ள கங்கை இடத்துல உள்ளதான இல்லையா சகோதரிங்கிற பாசத்தினாலையும் சக்கியத்தினாலையும் இல்லையா சதா மௌலஸ்திதியும் சூழினகா, உடனே பெருமாள் பாதுகையானது உடனே சிவன் சிறப்பு. அது மாதிரி அதே இந்த கங்கையினுடைய இல்லையா பிரவாகம் பெருமாளுடையதான திருவடியிலிருந்து சிரசுக்கு சிவனுடைய சிரசுக்கு இருக்கிறதுனால அதுல சேர்த்ததான புஷ்பமானது நேரா சிவனுடைய சிரசுல போய் விழுந்து. அந்த தீர்த்தம் உலகளந்த சேவடி மேல் முன் அவதாரத்தை தீர்த்தம் சொல்லக்கூடிய திருவிக்கிரமனாக இருந்து தன் திருவடிகளில் சேர்த்த தீர்த்தமானது சிவன் திருமுடியில போய் விழுந்த மாதிரி இப்போ இந்த அவதாரத்தை இவன் திருவடிகளில் சேர்த்த புஷ்பமானது இல்லையா பூந்தாமம் அவையே சேர்த்தி அவையே சிவன் முடி மேல் காண்கிறது இல்லையா. அதே புஷ்பத்து சேர்த்தி அவையே, அதுக்கு சஜாத்தியமான சில புஷ்பங்கள் இல்லை இல்லையா. என்ன புஷ்பங்கள் இருக்கானோ அதே புஷ்பங்கள் இந்த இந்த லஞ்ச மாட்டி விடுறதுக்கு என்ன பண்ணுவான், ஒரு ரூபா நோட்ல ஒரு அடையாளம் பண்ணி இல்லையா அந்த நோட்டு அவன் பையில இருந்ததுன்னா தானே வாங்கினா நிரூபிக்க முடியும். அது மாதிரி இவன் என்ன புஷ்பங்கள் இட்டானோ அடையாளம் பண்ணி இட்ட புஷ்பங்கள், அந்த புஷ்பங்கள் அப்படியே சிவன் தலைமையில சேர்த்தி அவையே இல்லையா சிவன் முடிமேல் தான். அது ஏதோ சிவனுக்கு பக்கத்தை இறங்கி கிடந்திருந்ததுனாக்க பெருமாள் திருவடி சாத்தின புஷ்பங்கள் யாரோ கொண்டு நீங்க போட்டு போயிட்டான்னு சொல்லலாம். சிவன் முடிமேல் அவன் சிரசு, அவன் சிவன் முடிமேல் இல்லையா தான் கண்டு யாரோ நீ கிடக்குன்னு வந்து அர்ஜுனன் சொல்லல இல்லையா, இவரே தானே கண்டு இல்லையா சேர்த்தி அவையே சிவன் முடிமேல் தான் கண்டு பார்த்தம் தெளிந்து இந்த பிந்துடாயான். இது பேர்க்கும் ஒருவரால் பேச கிடந்ததே இல்லையா. இது இதுவே இன்னொருத்தர் பேச வேண்டிய அவசியம் உண்டோன்னு கேட்டேன். இன்னொருத்தர் பேசும்படியாகவா இருந்தது இவனுடைய பரப்பும் இல்லையா. இதை பேசுறேன் சுவாமி, இதை நிரூபிக்கிறதுக்காக நான் பேசுறேன்னா இனிமே நீ பேசி நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, நீ பேச வேண்டிய அவசியம் இல்ல சுவாமி. நான் இதை பேசி இதை நிராகரிக்க போறேன்னா இதை உன்னால பேசி நிராகரிக்க முடியாது, நீ பேச வேண்டாம். ஒரு பேர்க்கும் ஒருவரால் பேச கிடந்ததேன்னு சொல்ல முடியாது. ஆக இந்த மூங்கி உலகம் இந்த உத்தமனாகிற வாமனனாக இருந்து திரிவிக்கிரமனாக உயர்ந்த அந்த எம்பெருமானுடையதான கல்யாண குணங்களை பாடி இல்லையா அந்த மூங்கி உலகம் இந்த உத்தமன் பேர்பாடி நாங்கள் நம் பாதைக்கு சாற்று, அதாவது எம்பெருமானுடையதான சர்வஸ்பா பரத்வத்தை நிஷ்கர்ஷித்துக் கொண்டு பரத்வ சௌலபியம் திரிவிக்கிரமுடைய பரத்வம் என்ன, வாமனுடைய சௌலபியம் என்ன, இந்த குணங்களை எல்லாம் மனதில் அண்ணா சதாச்சாரியன் திருவாக்கால கேட்டு மனசுல நல்லா நிர்தாரணம் பண்ணிட்டு ஓங்கி உலகம் அந்த உத்தமன் பேர்பாடி நாங்கள் நம் பாதைக்கு சாற்று நீராடினார். சாற்றுதல் அப்படின்னாக்க என்ன அர்த்தம் இல்லையா, அந்த மந்திரத்தினுடையதான சங்கிருத உச்சாரணத்தோடு கூட இல்லையா. சாற்றுதல் என்ன அர்த்தம் இல்லையா, ஒரு மந்திரத்தை உச்சரிப்பதுக்கு சாற்றுதல் பேரு. அதை சாற்று சகிருத உச்சாரணத்தோட நீராடினார். நீராடுதல் அப்படிங்கறதானது இல்லையா அது பிராப்தியமும் பிராபகமும் ஒன்றானபடினால பகவத் அனுபவமாகிற நீராட்டம் இருக்கே அதுதான் உபாயத்துக்கும் பிராப்தியத்துக்கும் ஒரே வார்த்தைக்கு அர்த்தம் இல்லையா. அதாவது பகவானுடையதான
சமஸ்த கல்யாண குணாத்மகமான சர்வஸ்பாஸ்பரமான அவருடையதான குணானுசந்தான பூர்வகமாக அவருடைய திருவடிகள்ல பாரத்தை சமர்ப்பிப்பதாகிற அதை இந்த மற்ற உச்சாரணத்தின் மூலமாக இல்லையா பிரணவம்னு நேரம் சொல்றது இல்லையா ஸ்ரீபாஞ்சராத்த துவயமந்திரத்தை சொல்றது. இன்னும் இதுதான் இல்லை இல்லையா மந்திரங்கள் நம்மாலும் மற்றும் உள்ள உரையாடும் அகலையில் நிறைவு என்றுங்கிற பாசுரத்தை கொண்டு பெருமான ஜனநாயகம் பண்ணலாம் இல்லையா. சத்விஷ்ணு பரமம் பதம் சதா நம்ம கற்பூரார்த்தி பண்றேன் அத பிரபத்திக்கு மந்திரமாக வேதம் சொல்லு. அனைனை வெகி மந்திரேன இல்லையா ஆத்மானம் மயி நிட்சிப்பே மயி நிட்சிப்த கர்த்தவியா கிருதகிருஷ்யோ கிருதகிருத்தியோ பவிஷ்யதி. இந்த மந்திரத்தை கொண்டு என்னிடத்துல இல்லையா ஆத்மரட்சா பரசமர்ப்பணம் பண்ண கடவன், இப்படிப்பட்ட சமர்ப்பணத்தை என்னிடத்துல பண்ணி கிருத்தகிருத்தியனாக கடவன். அனைனை வெகி எந்த மந்திரம் அப்படின்னு கேட்டா தத்விஷ்ணு பரமம் பதம்ங்கிற மந்திரத்தினால இல்லையா. இப்படி மந்திரங்கள் மந்திரம் தன்னாலும் இல்ல மந்திரங்கள் தம்மாலும். ஐயா மந்திரம் ஒண்ணும் தெரியாது அவைகள்லாம் உச்சரிப்பதற்கான யோகியத்தை இல்லைன்னா மற்றும் உள்ள உரையாடும் இல்லையா. ஒரு ஏழை ஏதலும் கீழ்மகன் என்ன அது இறங்கி அல்லது ஒரு அகலையிலே நெறியும் என்று இல்லையா நடாவுர் அம்மாவுடையதான சுருக்கு இல்லையா சரணாகதி அனுஷ்டானத்துக்குரிய இப்படி இல்லையா பூர்வாச்சாரியர்கள் ஆழ்வார்கள் ஆச்சாரியர்கள் இவர்கள் சாதித்ததால் ஒரு உரையை கொண்டு ஒரு ஊக்கி மாத்திரத்தால் பண்ற சரணாகதியை சாதித்தது. இடைச்சிகளுடையதான உபாயமானது ஓங்கி உலகளந்த உத்தமனாகிற இல்ல எம்பெருமான் கண்ணனுடையதான அந்த அவனுடைய திருநாமங்களை நாமங்களை எல்லாம் சங்கீர்த்தனம் பண்ணி அந்த சங்கீர்த்தனத்தை அவனிடத்த அளவு கிடந்த பிரீத்தி ரூபமான குணானுபவத்தோடு பண்ணி நம்முடையதான இப்ப கண்ணனுடைய அனுபவத்துக்காகவும் கண்ணனுடையதான கைங்கரியத்துக்காகவும் இப்ப நாம் பண்ணக்கூடியதான இந்த உபாயம் இருக்கு. இந்த உபாயமாக இதை சாட்சி இல்லையா நீராடுவது இவர்கள் சொல்ல நீராட்டமாவது இல்லையா அந்த கிருஷ்ணானுபவத்துக்காக கண்ணனையே இல்லையா அதற்கு உபாயமாக கொண்டு இப்ப நாம் பண்றதான இந்த விரதம். இந்த விரதத்தை அனுஷ்டித்தால் இல்லையா தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி செய்து ஓங்கு பெருஞ்சென்னல் ஊடு கயலுகள பூங்குவளை போதில் பொறிவண்டு கண்படுப்ப தேங்காதை புக்கிருந்து தீர்த்த முலை பற்றி வாங்க குடம் நிறைக்கும் பள்ளல் பெரும் பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோ என்பார்கள். சுவாமி இவ்வளவு உபாயத்தை 2 வரியில சொல்லிட்டு இப்ப மேல 6 வரியில பலம்னா சொல்றது அப்படின்னு சொன்னா இதுல சொல்கிற பலமாவது என்னன்னு கேட்டா இது இதனுடைய உபாயத்தினுடைய உபாயத்துவ நிரூபணத்துக்காக இல்லையா. எது உபாயம் அப்படின்னு கேட்டா அபேட்சிதமான பலனை பெற்றுத்தரக்கூடியது உபாயம். மேல ஆழிமழக்கண்ணால சொல்றதுதான் பலன். இப்ப சொல்ற பலன் தான் எதுக்குன்னு கேட்டா உபாயம்ங்கிறது உபாய ஸ்வரூபம் என்னன்னு கேட்டா பலத்துக்கு எது சாதனமாகிறதோ அது உபாயம். அதனால இல்லையா இப்ப அபேட்சிதமான பலன்களை எல்லாம் சொல்லி இந்த பலன்கள் எல்லாம் ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர் பாடி நாங்கள் நம் பாதைக்கு சாற்றினால் நீராடினால் இவைகள் எல்லாம் சொன்னா இந்த பலத்துக்கு சாதனமான இந்த உபாயம்ங்கிறது உபாயத்திய உபாயத்துவ நிரூபணம். பொது உபாயம்னா என்ன? அபேட்சிதமான பலசாதனம் உபாயம் இல்லையா. இப்ப உபாயம் என்னதுன்னு சொன்னால் அந்த உபாயத்தை உபாயம் நிரூபிக்கிறதுக்காக இந்த பலன்கள் சொல்றது. மேல ஆழிமழை கண்ணா என்பதனால இவர்களுக்கு வாஸ்தவமான அபேட்சிதமான பலன் மேல சொல்லப்படும். இங்கு சொல்றதெல்லாம் அவாந்தரமான பலன்கள். ஏன் அதுதான் ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர் பாடி நாங்கள் நம் பாதைக்கு சாட்சி நீர் ஆடினால் இது கோபிகளுடையதான விரதபட்சம். தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்யும். நாடெல்லாம் தீங்கின்றி இல்லையா மும்மாறி பெய்யுது. இந்த தீங்கின்றி அப்படின்னாக்க தீங்குன்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டாக்க இந்த வருஷா பாவத்தினால மழை பெய்யாதனால வரக்கூடிய தீங்கு 2 வகை. என்னன்னு கேட்டா ஒன்னு அதிவிருஷ்டி, இன்னொன்னு அனாவிருஷ்டி. மழையே பொழியாதனால் ஏற்படக்கூடியதான பஞ்சம் இல்லையா பூமியினுடைய வறட்சி, அதனால ஓஷதி வனஸ்பதிகள் விளையாமை,
அதனால நாட்டுக்கு ஏற்படுற துர்பிட்சம் இது அனாவிருஷ்டி. அதிவிருஷ்டியாவது என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க இல்லையா, பெய்யக்கூடிய அந்த காலத்தை அதிகமா மழை பெய்யுது இல்லையா, பயிர்கள்லாம் முழுகி போய் இல்லையா, அது ஒன்றுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லாம போய் அதனால ஏற்படக்கூடிய துர்பிட்சம் இருக்க அது அதிவிருஷ்டி. அதிவிருஷ்டி அனாவிருஷ்டின்னு சொல்லக்கூடியதான இவ்விரண்டு வகையான தீங்குகளை நேராதபடி தீங்கின்றி நாளெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்து இல்லையா. திங்கள் மும்மாறி பெய்து அப்படின்னாக்க இல்லையா, மாதம் ஒன்றுக்கும் 3 மாறிகள், 3 மழை இல்லையா. மாதம் மும்மாறி அப்படி சொன்னாங்க இல்லையா, நீதியோடு ஆளும் அரசருக்கு ஒரு மழை இல்லையா, கற்பனை வராத மாதற்கு ஒரு மழை இல்லையா, வேதம் ஓதும் அந்தனருக்கு ஒரு மழை. பிராமணர்கள்லாம் தங்களுடையதான இல்லையா வேதாத்தியன நிஷ்டர்களாக இருப்பார்களாயில் அவர்களுக்காக மாசத்துல ஒரு மழை பெய்யும். அடுத்தபடியா அரசன் நல்ல நீதியோட ராஜ்ய பரிபாலனம் பண்ணுவானாக அவனுக்காக ஒரு மழை பொழியும். நன்னா பெண்கள் எல்லாம் கற்புவான் இடராதவர்களாக இருப்பார்களானால் இல்லையா அவர்களுக்காக ஒரு மழை. ஆக இல்லையா 3 மழை மாசத்துல பொழியும். இன்னொன்னு ஆண்டுக்கு மும்மாறி உண்டு, அது அரிசி விற்கும் அந்தனருக்கு ஒரு மழை இல்லையா. இல்லையா பிரசாதம் பண்ணி இல்லையா காசுக்கு அன்னம் விற்கிறது இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு அந்த அது அதர்மம். தர்மங்களுக்கு மாதம் ஒரு மழை, தர்மங்களுக்கு உண்டு அதர்மமாக இருந்தா ஆண்டுக்கு மும்மழை இல்லையா. கற்பனை அந்த பெண்ணுக்கு ஒரு மழை இல்லையா. பரிசில் பெறுகிற அரசனுக்கு, அதாவது தனலோபமாக இருந்து எங்க எது கிடைக்குன்னு அலையிற அரசன் இருக்கானே, இவருக்கு அரசர்கள்லாம் இது ஆண்டுக்கு 3 மழைன்னு சொல்லுவான். இது இல்லையா மாதம் மும்மாறி. அந்த மாதம் மும்மாறியும் வறட்சி கேடாகவோ வெள்ளக்கேடாகவோ போகாம இல்லையா, அனாவிருஷ்டிங்கிற வறட்சி கேடு இல்ல, அதிவிருஷ்டிங்கிறது வெள்ளக்கேடு, இப்படி இல்லாமல் அந்த மழை முழுவதும் பிரயோஜனப்படணும்னாக்க மாதம் மும்மாறி எப்படி பெய்யணும். பெரியவா தமிழ்ல சாதிக்க 9 நாள் காய்ந்து 1 நாள் மழை, திரும்பவும் 9 நாள் கழிந்து 1 நாள் மழை அப்படின்னு இந்த 9 நாள் காய்ந்து 1 நாள் மழையாக இப்படி பெய்தால்தான் வறட்சி கேடும் வெள்ளக்கேடும் இல்லாமல் 9 நாள் காய்ந்து 1 நாள் மழையாக மாதம் மும்மாறி பெய்யும். ஓங்கு பெருஞ்சென்னல் ஊடு கயலுகளை, இப்படிப்பட்ட இல்ல தீர்த்த சமிருத்தி ஏற்பட்டதுன்னா ஏற்கே வளமுற்ற நிலத்துல இல்ல பெருஞ்சென்னல்கள் எல்லாம் நல்ல ஓங்கி வளர்ந்து இல்ல. பெரும் சென்னல் நெல்லியே ரொம்ப விசேஷமானது சென்னல். ஆறாவதே அடியனுடனும் நின்பார் அன்பாயே நீராய் அலைந்து இல்லையா கரையும் ஒன்றும் உருக்கின்ற நிலவாலே சீரார் சென்னல் கவரி வீசும் சேனது. அப்படிப்பட்ட ஓங்கு பெரும் சென்னல், நெல் சென்னல் பெருஞ்சென்னல். இந்த பெருஞ்சென்னலானது நல்ல கதிர்களாக ஓங்கி நிற்கக்கூடிய ஓங்கு பெருஞ்சென்னல். அந்த பெரும் சென்னல் கதிர்களோட அவைகளுக்கு நடுவில் இல்லையா கயல்கள் இல்லையா. நல்லா இப்படிப்பட்ட நில வளத்தினாலேயும் நீர் வளத்தினாலேயும் பெரும் சென்னல் கதிர்கள் ஓங்கி நிற்கிறது. அந்த நீர்வளத்தினாலே கயல்கள் கயல் சொல்லக்கூடியதான மீன்கள் இருக்கே, அந்த மீன்களும் நல்லா பெருத்து அந்த மீன்கள் எல்லாம் இருப்பதற்கு சத்தரிப்பதற்கு இடமில்லாமல் அவ்வளவு நல்லா அடர்ந்து நிற்கக்கூடியதான அந்த கதிர்களுக்கு நடுவே அவைகள் உருக்கடித்து சென்றது. அதுக்கு சஞ்சரிக்கிற இடமும் குறைவா இருக்கு, இதுவோ நல்ல நீர் வெள்ளத்தினால பெருத்து இருக்கு. அந்த வாசப்படி நுழையறதுக்கு இடம் இல்லாம உருக்களிச்சு நுழைய ஓங்கு பெருஞ்சென்ற நூடு கயல் உகழுவதாவது என்னன்னு கேட்ட அந்த பள்ளச்செறிவில் கயல் உகழ பழனக்கழனி அதனுள் போய் புல்லு பிள்ளை கிரேடும் புள்ளம்பூதம் முடிதானே கயல் உகழ் பள்ளச்செறிவில் கயல் இதே கயல் உகழ இல்ல திருப்புள்ளம்பூதம் முடிங்கிறதான விதேசம். அந்த விதேசத்தை திருவங்காழ்வார் மங்களாசாசனம் பண்றார். அந்த ஊர் எப்படிப்பட்டதுன்னா பள்ளச்செரு நன்னா
நதியில தீர்த்தம் வந்தாக்க இவ வெட்டி விட்டு மடை வெட்டி விட வேணாம், தானா போய் வயல்ல விடும் பள்ளச்செல். அந்த வயலுக்கு நதியில ஜலம் வந்தா அந்த வயலுக்கு நீர் பாய்ச்சது ஒரு தனியா ஒரு காரியம் செய்ய வேண்டாம். பயணச்செருவில் பள்ளச்செருவில் கயல் உகழும். அதுல உள்ளதான தீர்த்த சமுர்த்தியினால அந்த கயலானது அளவில் பெருத்து இருப்பதற்கு இடம் இல்லாதபடி உகழ்றது, உருக்கடித்து சஞ்சரிக்கிறது. அப்படிப்பட்ட மீன்களுடைய சமிருத்தியில புல்லு பிள்ளைக்கு இறை தேடும் இல்லையா? அந்த புல் இருக்கு இல்லையா, அது பட்சி, மீன் பொறுத்து தெரிஞ்ச பட்சி இருக்கு இல்லையா, அது இறை தேடும் சாச்சார். வாதிகேசர் ரேவணமான ஜீயர் கேட்டாரா, சுவாமி இவ்வளவுதான் இல்லையா, இவ்வளவு கயல் உகழும்படியா இவ்வளவு மீன்களுடைய சமிருத்தி இருக்கே, இதுல எதுக்கு இறை தேடணும் புல்லுன்னு கேட்டா, புல்லு பிள்ளைக்கு இறை தேடும் இல்லையா. எல்லா கயல்களும் இப்படி பெருத்து மீன்களுடைய அளவு பெருத்திருக்க, தன் இந்த பட்சியானது தன்னுடையதான இல்லையா குஞ்சினுடைய இல்லையா அதனுடைய கழுத்துல இறங்கும்படியாக சின்னதான மீன், சின்ன மீன் கிடைக்காம தேடிட்டு இருக்கிறாங்க. இத பட்டம் சாதிக்க இல்ல நிலாத்துப்புரி பகவர்கிறவர் கண்ட நீர் பெருகை இதை கேட்டதுதான் சாச்சார. நாம் சொன்னதை கேட்டு எம்பெருமான நமக்கு பண்ண உபகாரத்தை இந்த புள்ளின் உபகாரமாக நினைத்து நிலாத்துப்புரி பகவர் கண் கிடக்கிறார் சாச்சாரம். லோகத்தில் அந்த சாஸ்திரங்கள் வேதாந்தங்கள் அனந்தமான வேதாந்தங்கள் அந்த கையில் உகழ்வது போல போயிட்டு இருக்கு இல்லையா. இந்த புல்லு தான் பாக்கினாரு, புல்லு பிள்ளைதான் நாம. அத்தனை வேதங்கள்ல இருந்தும் இல்லையா நமக்கு இல்லையா மனதுல போறுமாறு நம் மனதுல பதியுமாறு இல்லையா நமக்கு ஆகாரமாறு பாக்கியார் அத்தனை இதுல இருந்து திரட்டி கொடுத்ததானே இல்லையா. இத புல்லு பிள்ளைக்கிறதேடும் பள்ள செருவில் கயல் உகல இல்லையா. வேதங்கள் வேதாந்தங்கள் அனந்தமாக போய்கொண்டிருக்க இல்லையா, அத்தனையும் நாம் பரிசிரமப்பட தேவையில்லாதபடி இல்லையா நமக்கு உபயுக்தமாகும்படியாக இல்லையா அதை தேடிக் கொடுத்த பாஷிகாருடைய அந்த இந்த புல் செய்கிற காரியம் நம் பாஷிகார் நமக்கு பண்ற உபகாரத்தை பண்ணு சொல்லுவதாக நினைத்து இல்லாத்துக்குறி பகவன் இல்ல கண்ணும் கம்பலையுமா இருக்காருன்னு பற்ற சாச்சாரம். அப்படி ஓங்கு பெருஞ்சென்னல் ஊடு கயல் உகல இல்லையா. இது இல்லையா இந்த நோன்பு அனுசந்திப்பதனால வரக்கூடியதான இல்லையா மழையினால் வரக்கூடிய நீர் வளத்தையும் நில வளத்தையும் இல்லையா பலமா சொல்றான். ஓங்கு பெருஞ்சென்னல் ஊடு கயலுகளை பூங்குவளை போதில் பொறிவண்டு கண்படுத்த அந்த பூங்குவளை போது இந்த குவளை வளர்கள் வயல்லையே இல்லையா பூத்திருக்கும், உட்பலம்னு பேரு. இப்ப கூட வயல்ல அவ்வளவு தீர்த்தம் இப்ப இல்ல இல்ல, வயல்ல இல்லையா இந்த நெற்பயிருக்கு போக மேற்கொண்டு தீர்த்தம் இருக்கு இல்லையா, அந்த தீர்த்தத்துல குவளைங்கிறதான ஒரு கொடியும் அதுல புஷ்பங்களும் மலரும். அந்த குவளையார் புஷ்பங்கள் இருக்கு இல்லையா, அவைகள் இல்லையா இந்த பெருஞ்சென்னலை அண்டி நிற்கிறது. இந்த பெருஞ்சென்னலானது தீர்த்தத்தினுடைய சமுத்தியிலையும் இந்த கயல்களுடைய உருக்கெடுத்து அதனுடைய சஞ்சாரத்தாலையும் இந்த கதிர்கள் அப்படியே தலை சாய்த்து ஆட அதுல இல்லையா ஆசிச்சிருக்கிறதான அதை பற்றி இருக்கிறதா இந்த புஷ்பங்கள் இருக்கு இல்லையா, அவைகள்லாம் நல்லா தொட்டில் தூளி ஆடி விடுற மாதிரி அந்த அந்த புஷ்பங்கள்ல அமர்ந்த வண்டுகள் இருக்கு இல்லையா, அந்த வண்டுகள் இந்த தீர்த்தத்தினுடைய பிரவாகத்தினாலையும் இந்த கயல்களுக்கு ஒடுக்கத்தினாலேயும் இந்த கது சென்னல்கள்லாம் அசைய அதுல இல்லையா இந்த பூவளை மலரும் அசைய அந்த பூவளை மலருக்குள்ள சேர்ந்த வண்டு இருக்கே அந்த வண்டு கண்படுத்த. அதனால நிம்மதியா இந்த தான் வந்த காரியத்தை மறந்து மதுவையும் மகரந்தத்தையும் ஏதோ நுகர்ந்து உண்ணலாம் அந்த காரியத்தை மறந்து பொறி வண்டு கண்படுத்த. பொறி வண்டுனா பொறினா இல்ல அழகியதான கோடுகளை வேற உடையதான வண்டானது அந்த பூங்குவளை போதுனா புஷ்பம், பூங்குவளை புஷ்பத்திலே இல்ல அந்த பொறி வண்டு கண்படுத்த. அடுத்தபடியா இந்த திருவாயூர்பாடிக்கு பிரதான சமிருத்தி இந்த பலன்கள் எல்லாம் இல்லையா இதை காட்டும் உத்கிருஷ்டமான இதுன்னு கேட்டா, தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்த முலை பற்றி வாங்க குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் பெரும் பசுக்கள்
வள்ளல் பெரும் பசுக்கள். ஒவ்வொரு பசுவும் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாக்க பெரும் பசுக்கள். அந்த பசுவினுடையதான ஆகாரத்தை பார்த்தாலே அது இவ்வளவு பால் கறக்கும்னு சொல்ல முடியாது. சின்னதா நாட்டு பசுமாட்டு இருக்கு இல்லையா, அது ஒரு 3 சேர் 4 சேர் கறக்கும் மேக்சிமம் சேர்க்கணும் இல்லையா. அங்க இருந்து டெல்லி பசு ஜெர்சி பசுன்னு ஒண்ணு அதெல்லாம் இவ்வளவு கறக்கும். அதெல்லாம் படிக்கணக்கில் கறக்கும் இல்ல, 5 படி 6 படி பால் கறக்கும் இல்லையா. அதனால இல்ல பெரும் பசுக்கள்னா என்ன அர்த்தம், நல்ல புஷ்டியாக நிறைய பாலை கறக்கக்கூடியதான பெரும் பசுக்கள். அந்த பாலை கறக்கிறதுக்கான சாமர்த்தியம் தான் பெரும் பசுக்கள். சில பசுக்கள் என்ன பண்ணும், அவளை பாலை வச்சுன்னு கரெக்டாக அப்படி இல்லாம வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் கையில் உள்ளத்தை இல்லையா வரையாது கொடுக்கும் வள்ளலை போல மடியில் இருக்கிற பாலை இல்லையா கண்டம் வியாஜ மாத்திரமாக கொண்டு இல்லையா லோகத்துக்கு வழங்கக்கூடிய வள்ளல் பெரும் பசுக்கள். அந்த அந்த பசுக்கள் பால் பொழியது எப்படி இருக்குன்னு கேட்டா, தேங்காதை புக்கு இருந்து இல்லையா சீர்த்த முறை பற்றி வாங்க குடம் நிறைக்கும். ஒரு பசுவினுடையதான இல்லையா ஒரு பால் பீச்சு கறந்து அதுல ஒரு குடம் நிரம்பும் இல்லையா. அடுத்தபடியா இல்லையா காம்பை அழுத்தி பீச்சுவதற்கு இன்னொரு குடம் தான் இருக்கும். அப்படி சீர்த்த முறை பற்றி வாங்க குடம் நிறைக்கும். சீர்த்த முறை பற்றி வாங்க குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள். அதுல தேங்காதே புக்கு இருந்து இல்லையா. இந்த பசுவை கறக்கணும்னா இல்லையா இந்த இடையெல்லாம் கொஞ்சம் பின்வாங்குவது, ஏன்னா கறந்து மாளாது இல்லையா. ஒரு பசுவை கறக்கிறதுக்கு இல்லையா 2 கைகளால் கறந்து கைமாண்டு போகுமே வழியா அந்த பசுவை கறந்து முடிக்க முடியாது. அதனால தேங்குவதுன்னா தயங்குவது இல்லையா. ஐயா இந்த பசுக்களை கறந்து மாளாதே அப்படின்னு இல்லையா, அந்த பசுக்களுக்கு போக தயங்காதே, தேங்காதே புக்கு. புக்குன்னா அந்த பசுக்களுடைய அருகிலே புக்கு இருந்துன்னா நல்லா ஸ்திரமாக ஆசனத்திற்கு கொண்டு இல்லையா முலை பற்றி வாங்க, ஒவ்வொரு தரம் முலை பற்றி வாங்க ஒவ்வொரு குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசு இல்லையா. இந்த வாங்க குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் வாங்க குடம் நிறைக்கும் பெரும் பசுக்கள் அப்படிங்கிறதானது அது கலக்கக்கூடியதான பாலினுடைய அளவு சொல்றது. வள்ளல் அப்படிங்கிறதானது இல்லையா மனசுல ஔதாரியத்தோடு கொடுத்தது இருக்கு இல்லையா, அது கொடுத்தது அப்படி பலிக்குமா இல்லையா. ஐயோ உனக்கு கொடுக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா அறம் செய்ய விரும்புன்னு சாக்குது. அறம் செய்ய விரும்புனாக்க விரும்பி அறம் செய்யணும், விரும்பாமல் அறம் செய்தா கொடுக்கறவனுக்கு பிரயோஜனம் இல்லை, வாங்குறவனுக்கு பிரயோஜனம் இல்லை. அதனால இந்த பசுக்கள் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள்னா இவன் கொடுத்த இவருடைய வள்ளல் தன்மையினாலே இவர்கள் கொடுத்த பால் எப்படி பலிக்கும் அப்படின்னு கேட்டாக்க இல்லையா, அதுக்கு நாடி பாலானது நாடி நெய்யாக, நாடினா ஓரளவு ஒரு ஆழாக்கு பாலை காய்ச்சினால் அதுல ஒரு ஆழாக்கு நெய் வரும். அப்படிப்பட்ட சமிருத்தி நல்ல மனசு வெள்ளத்தன்மை உள்ளவன் கொடுத்தா அவரிடத்துல வாங்கிடுவதற்கு அப்படி பெருகும் இல்லையா. ஆனா அந்த பசுக்களை கறந்தா நாடி பால் நாடி நெய்யாம்படியாக இல்லையா, அப்படிப்பட்ட அந்த பாலினுடையதான இல்லையா அப்படி வள்ளல் பெரும் பசு. விஸ்வத பிரபீனா யூயம்பாத சொஸ்தி விசதானா. 2வது அஷ்டகத்தினுடைய முடிவுல பிராமணத்துல சைத்திய 2வது அஷ்டக முடிவுல வேத புருஷன்ல பிரார்த்திக்கிறான். பகன் சொல்றவன் இல்ல அந்த பாக்கியத்துக்கு அதிதேவ வேத புருஷன். இந்த வேத புருஷனை பிரார்த்திக்கிறான். கிருதம் துகானா விஸ்வத பிரபீனாக யூயம் பார்த்து நீங்கள் இல்லையா இங்க ரட்சிக்க வேணும். என்ன ரட்சணம் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டா கிருதம் துகான், எங்காவது பசுக்குள்ள பால் கறக்க கூடாது, நெய்யா கறக்கணும். கிருதம் துகானா விஸ்வத பிரபீனா. அந்த நாங்க என்ன சொல்றோம், அந்த கிருதம் நெய்யாக பசுவானது நெய்யாக கறக்கணும். அந்த நெய்ய விஸ்வதப்பிரமி நாங்க இல்லையா சுவார்த்தமா சுயநலமா நாங்க மட்டும் பண்ணணும், லோகத்துக்கே அதை கொடுத்து மகிழ்வோம்னு இல்லையா. அது வேத அஷ்டகத்துல த்விதீய அஷ்டகத்தினுடைய முடிவுல கிருதந்துஹானா விஸ்வத பிரபீனா யூயம் பாத ஸ்வஸ்தி சதா. இத மாதிரி நீங்கள் என்ன ரட்சித்தீர்களானால் நாங்கள் நீங்கள் கொடுக்கிற ரட்சணத்தை எங்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல்
இல்லையா லோகத்துக்கே பிரயோஜனமாகவும் சொல்லலாம். அப்படி இல்லையா வள்ளல் பெரும்பசுக்கள் எப்படி வள்ளல் பெரும்பசுக்கள்னாக்க குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும்பசுக்கள். ஒரு குடம் நிறைக்கிறதுனால ஏதோ கைமால கரையும் போட்டு இல்லையா ஒரு 1/4 மணி நேரம் கழிச்சு ஒரு படத்தினமோ தீர்த்த முறை பற்றி வாங்க குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும்பசுக்கள். தேங்காதே புக்கு இருந்து இல்லையா தீர்த்த முறை பற்றி வாங்க குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும்பசுக்கள். இப்படிப்பட்ட நீங்காத செல்வமானது இல்லையா சொன்ன அத்தனை சமுர்த்திகளும் இல்லையா இந்த திருவாயூர்பாடி விட்டு நீங்காதது. ஏன்னு கேட்டா ஏற்கனவே சொன்ன பிரகாரம் சகத இந்திரா சஸ்வ சத்திரகின்னு இவ்வளவு செல்வங்களுக்கும் இல்லையா உரிமையாளர் சுவாமினியான பெரிய பிராட்டியார் இங்கேயே நித்தியமாக நிரந்தரமாக வாசம் பண்ற காரணத்தால இவைகள் இப்படிப்பட்ட நீங்காத செல்வம் நிறைந்து இந்த திருவாயூர்பாடியில இல்லையா என்றும் நிறைந்திருக்கும்படியாக இது தாங்கள் பண்றதான இந்த விரதத்துக்கு இவர்கள் இல்லையா இதெல்லாம் பலனாக கொண்டு இந்த பலன்களை எல்லாம் கொடுக்கக்கூடியது இந்த உபாயம். நாம் பண்ணக்கூடிய விரதம்ங்கிறதாங்க விரதத்துடைய விரத நிரூபணார்த்தம் பலத்தை சொல்றாங்க. ஏன் இது தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்து ஓங்கு பெருஞ்சன்னல் நூடு கயல்களை பூங்குவளை போதில் பொறி வண்டு கண்படுப்ப தேக்காதே புக்கிருந்து சீர்த்த முலை பற்றி வாங்க குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும்பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோர் என்பாராய். இப்போ இல்லையா ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் தேர்பாடி நாங்கள் ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன்கிறது லோக விக்ராந்த சரணவு சரணம் தே அமிர்தம் பிரபு என்று இல்லையா இந்த லோக உலகத்தை எல்லாம் 2 திருவடிகளால் அளந்ததான எல்லா வஸ்துக்களுக்கும் தன்னுடைய திருவடி சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்த இல்லையா அந்த திருவிக்கிரமனான பகவான் இல்லையா அவனுடையதான லோக விக்ராந்த சரணவும் அவைகளை சரணமாக வரித்து நாம் இல்லையா அந்த மந்திர உச்சாரண பூர்வமாக இந்த பிரபத்தி என்கிறதான பகவத் அனுபவத்துக்கான உபாயத்தை அனுஷ்டித்தால் இப்போ இந்த உபாயத்தினுடைய நிரூபணத்துக்காக இந்த பலன்கள் சொல்றாங்க. என்னன்னு கேட்டா தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்து இல்லையா இந்த பிரபத்தியே இல்லையா அனுஷ்டிக்கிற நமக்கு முதல்ல என்ன உண்டாகும் இந்த பிரபத்தி இல்லையா சரணாகதி பண்றதுக்கு நான் இல்லையா சொரூப ஞானத்தை பற்றி சரணாகதி பண்ணணும் அப்படின்னு முதல்ல இல்லையா ஞான சமுத்தியோட சரணாகதி பண்றது. அப்படி இல்லைன்னா என்ன ஆகும் கேட்டாக்க முதல்ல துறையினால சரணாகதி பண்ணிட்டான் இல்லையா பிராப்திய துறையினால ஐயோ எந்த ஜென்மா என்ன இந்த சரீரத்துடைய நிலையாமையை கொண்டு துறையோட முதல்ல சரணாகதி பண்ணி அதுக்கு பிற்பாடு என்ன பண்ணும் நாம் கிருத்தகிருத்தியர்கள் இந்த அனாதிரி தெரியாம அதுக்கு மேல ஞானத்தை சம்பாதிக்கணும் இல்லையா. பின்ன பண்ண வேண்டியது முன்ன பண்ணிட்டா அது என்ன பண்ணும் முன்ன பண்ண வேண்டியது பின்னால ரேட்டிஃபை பண்ணி ஆகும். அதனால பிரபந்தனுக்கு முதல்ல எதை விதிக்கிறார் அப்படின்னு கேட்டாங்க முதல்ல இல்லையா தான் கிருதகிருத்தியன் என்று தனக்கு தெளிவில்லாத இல்லங்களிலே தான் கிருதகிருத்தியன் என்று அனாதரி தெரியாத இராதே இல்லையா. அதுக்கப்புறம் ஏன்னா ஞானத்தை அவசியம் பகவானத்துல பிரார்த்தித்துக் கொண்டு அத நல்ல தத்வித்தி பிரதிபாதேன பரிப்பிரச்சன சேவையா உபதேட்சந்திதே ஞானம் ஞான தத்துவதரிசனா என்று இருக்கக்கூடிய தத்துவதரிசிகளான ஆச்சாரிய பக்கல்ல சேர்ந்து ஞானத்தை அதனால இந்த பிரபத்தி பண்ணினால் இந்த பிரபத்திக்கு உத்தர காலத்துல பிரபத்தியினால ஏற்படுத்தும் முதல் பலன் என்னன்னு கேட்டா தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்ய இல்ல தீங்கின்றி நாடு தீங்காவது என்ன அப்படின்னு கேட்டா தேகாத்ம பிரமமும் சுதந்திராத்ம பிரமமும் அனுவர்த்திக்காதபடி நாடெல்லாம் அப்படின்னா நாடுங்கிறதானது இல்லையா அத நாட்டில் உள்ள மக்களை குறிக்கும். நாடுங்கிறதானது அதிசேஷன் முன்னால ஞானம் உள்ளவர்களா இருந்தாலும் ஞானம் இல்லாதவர்களா இருந்தாலும் பிரபத்தி பண்ணினவாறே ஒரு சதாச்சாரியின் திருவடிவாரத்தை புக்கு இல்லையா தங்களுக்கு எந்தெந்த நிலங்கள்ல தெளி ஏன்னா பிரபத்தியை பண்ணியாச்சு. பிரபத்தி பண்ணா தேகாவதான மோசமா உண்டு நடுவில் உள்ள அனுபவ கைங்கரியங்கள்லாம் இழக்காமல் இருக்கணும்னாக்க இல்லையா அதாவது கேவல தேகத்தினால பண்ணப்படக்கூடிய கைங்கரியங்கள் காட்டிலும் ஞானத்தினால பண்ணக்கூடிய கைங்கரியங்கள் சிரேஷ்டம். கைங்கரியத்தில் உள்ளதான கிரியாம்சத்தை காட்டிலும்
ஞானாம்சமானது சேஷம். அதனால அனுபவ கைங்கரியங்களுக்காக இங்க இருக்கிற காலம் வரையிலும் அனுபவ கைங்கரியங்களும் அதுவும் உபாய பலனுடையதான பிரதான அம்சம். தேகாபதானத்தை பெறக்கூடியதான மோட்சமாகிற பலன் மட்டுமில்லை, இந்த தேகத்தோடு இருக்கிற காலம் வரையிலும் பகவத் அனுபவ கைங்கரியங்களை விளக்காமல் இருப்பதற்கு அதற்கான ஞானத்தை சம்பாதிக்கும். இதுக்கு எது விரோதி அப்படின்னு கேட்டாக்க இல்ல பிரபத்திக்கு உத்தர காலத்துல நன்னா பகவத் அனுபவ கைங்கரியங்களுக்கு விரோதியான தீங்கு எதுன்னு கேட்டா தேகாத்ம பிரமமும் சுதந்திராத்ம பிரமமும் அந்நிய சேஷத்துவ பிரமமும். இந்த தீங்கு இன்றி நாடெல்லாம்னாக்க அதிசேஷேன இல்லையா இல்ல தகுதி உள்ளவர்களோடு தகுதி இல்லாதவர்களோடு வாசியற எல்லோரும் இல்லையா இந்த தேகாத்ம பிரம்ம சுதந்திராத்ம பிரம்மம் அந்நிய சேஷ பிரம்மாகிற தீங்கு இன்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்கிற திங்கள் மும்மாறி என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க இல்லையா அந்த வேதாந்தங்கள்ல புரிகிறதால தத்துவ புருஷார்த்த ஞானம் இல்லையா சேதனம் அச்சேதனம் ஈஸ்வரன் சொல்லக்கூடியதான இல்லையா திரிவித இல்லையா அந்த தத்துவ திரைய ஞானம் இவைகள் எல்லாம் இந்த தத்துவ புருஷார்த்தங்களும் அதில் விசேஷித்து இல்லையா தத்துவத்திரயங்களுடையதான தத்துவத்திரயத்தினுடைய ஞானம் ஏற்பட்டால் இல்லையா தேகாத்மம் முதல்ல தேகத்தை காட்டிலும் இல்லையா அந்த ஆத்மா வேறுபட்டதுன்னு அறிந்தால் பிரகிருதி ஆத்ம பிராந்தி கலதி இல்லையா தத் விபஜனாது. அதுக்கப்புறம் இல்லையா அந்த சுதந்திராத்ம பிரம்மங்கிறதான கலகம் இருக்கு இல்லையா அது ஈஸ்வரனுக்கு தனக்கு உள்ளதான வேறுபாட்டை அறியும் போது ஆனா தத்துவத்திரைய ஞானம்க்கு இந்த தத்துவத்திரைய ஞானத்தாலே இல்லையா இந்த தீங்கின்றி போகும். தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி செய்து இந்த சுதந்திராத்ம பிரமம் இந்த தேகாத்ம பிரமம் இந்த அங்கசேஷத்துவ பிரமம் இப்படிப்பட்ட தீங்கின்றி போகும்படியா இல்லையா இவன் இந்த தோஷங்கள் எல்லாம் அகலும்படியாக திங்கள் மும்மாறி செய்து அப்படின்னாக்க தத்துவத்திரைய ஞானம் தத்துவ புருஷார்த்த ஞானமானது ஏற்பட்டு தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி செய்து ஓங்கு பெருஞ்சென்னல் மூடு கயலு போல இல்லையா. ஓங்கு பெருஞ்சென்னல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டா அந்த சரணாகத சசியமாலினின்னு நன்னா பெருஞ்செல்களும் ஓங்கி வளர்ந்துதானே நன்னா முதிர்ந்த கதிர்கள் இருக்கு இல்லையா அவைகள் தான். அதாவது நன்னா அனுபவ கைங்கரியங்களால சித்தமாக இருக்கக்கூடியதான இல்ல இந்த பிரபன்னம் தான் இதா சரணாகத சசியமாலி தலை போது இருக்கிற எல்லாம் நீங்க பெற்று நன்னா நீர்வளத்தாலையும் நிலவளத்தாலையும் நன்றாக இருந்து இருக்கக்கூடியதா. அதாவது சரணாகதர்களை வரம்புற்ற கதிர்ச்சென்னல் இல்ல தலை சாய்த்து தாழ் சாய்த்து தலை வழங்கும் தென்னரங்கமே காட்டுகிறார். வரம்புற்ற கதிர்ச்சென்னல் உலகளந்த வரம்புற்ற உலகளந்த சேவடி போல் உயர்ந்து காட்ட வரம்புற்ற கதிர்ச்சென்னல் உரம் பெற்ற மலர்கமலம் உதவும். அதாவது பெரியாழ்வா அப்படி ஸ்ரீரங்க கஷேத்திரத்துக்குள்ள நுழையிறார். அப்படி பார்த்தா இந்த ஸ்ரீரங்க கஷேத்திரத்துல அந்த போகிற வழியெல்லாம் எப்படின்னு கேட்டா வயல்கள்ல நம்ம தாமரை புஷ்பமான நல்லா உயர்ந்து புஷ்பித்து நிற்கிறது. அதுல நல்லா முதிர்ந்ததான கதிர் சென்னல்கள்லாம் என்ன ஆகும் அவைகள்லாம் அப்படியே இந்த தலை காய்க்கும் இல்லையா. இதை பார்த்த உடனே உரம் பெற்ற மலர் கமலம் உலகளந்த சேவடி போல் உயர்ந்து காட்ட உலகளந்த சேவடி அதான் சரணாகதி பண்ண வேண்டியதானே அந்த திருவடி போல் உயர்ந்து காட்ட வரம்புற்ற கதிர் சென்னல் இல்லையா தலை சாய்த்து தாழ் வணங்கும் தென்னரங்கள். சுவாமி அந்த வெளியில ஸ்ரீரங்க கஷேத்திரத்தினுடைய மகாத்மியம் அந்த கஷேத்திரத்துக்கு பரிசரத்தில் இருக்கிற வயல்கள்ல கூட சரணாகதி நடந்து உரம் பெற்ற இளைஞனை ஒள்ளியமார் உரைக்க ஒன்றி சிரம் பற்றி முடியிடிய கண்டுங்க வாயாளர தெரிவித்தான் போது உள்ள இருக்கிறவன் யாரு அபராதங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட கொடிய தண்டனை கொடுக்கக்கூடியது
இல்லையா உள்ள இருக்கிற அவனிடத்துல இருக்க பயத்தினால இந்த வெளியில பரிசரத்துல இருக்கு இல்லையா உரம் பெற்ற மலர் கமலம் உலகளந்த சேவடி போல் உயர்ந்து நிற்க வரம்புற்ற கதிர் சென்னல் தலை சாய்த்து தாழ் வரன் வழங்கும் சென்னரங்கமேனு அப்படி அந்த வரம்புற்ற அந்த கதிர் சென்னல் இருக்கு இல்லையா ஓங்கு பெருஞ்சென்னல் அப்படிங்கிறது இல்லையா இந்த உபாயத்திலையும் இந்த உபாயத்துக்கு உத்தர காலத்துல இல்லையா இங்க இருக்கிற காலத்துல அனுபவ கைங்கரிய நிஷ்டர்களாக இருக்கக்கூடிய எப்படி இருக்கணும் கேட்டா ஏதோ அந்த பிரகதி பண்ணா ஏதோ இங்க இருந்தா இப்படி இருந்தா மோசத்துக்கு போனான்னு சொல்லக்கூடாது. நல்ல ஞானானுஷ்டான ஆத்ம குணங்களால நல்ல வைய மண்ணி வீட்டிலிருந்து வீண்டுமாள் வருமன் அவர்கள் இருக்கிற இடம் அவர்களுடைய ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சமிருத்தி எப்படி இருக்குன்னு கேட்டா அவர்கள் இருக்கிற இடம் மண். ஆனா இங்கிருந்து கொண்டு அவர்கள் ஆழ்வது விண்ணை. 120 திருநட்சத்திரங்கள் எம்பெருமான வையம் மண்ணி வீட்டிலிருந்த ஆனா மண்ணுள்ள இருந்து கொண்டு விண்ணு வாழ்ந்து பரவத்துல எல்லா காரியங்களும் இவர் கொடுக்கிறதான முறை சீட்டு பிரகாரம் நடக்கும். இன்னைக்கு நித்திய சூரியர்களுக்கெல்லாம் ஒவ்வொருத்தருக்கு என்னென்ன கை தெரியும் அப்படின்னு முறை மாற்றி விடுதுன்னா இங்க இருந்து பாஷிக்கார் என்ன சொல்றாரோ அதுதான் நடக்கும். ஏன் அப்படி அந்த ஓங்கு பெருஞ்சென்னல் அதுல ஊடு அதன் ஊடு கயல் உகல இவர்களுக்கு தாங்கள் பண்ண பிரபத்தியில்தான நிஷ்டையும் சொரூப உபாய புருஷார்த்தங்கள்ல நிஷ்டையோட பகவத் அனுபவ கைங்கரிய அந்த மாதிரி பாகவத கைங்கரிய பரியந்தமான பகவத் கைங்கரியத்தில் இவர்கள் ஈடுபட்டு இருப்பார்கள். ஆனா இவர்களுடைய தேக யாத்திரை ஊடே தானே நடக்கும். தேக யாத்திரைக்காக ஒரு கரைதல் இல்லாதபடிக்கு இல்லையா இவர்களுடையதான இல்லையா அந்த கர்மானுகுணமான ஈஸ்வருடைய சங்கல்பத்தினால இல்லையா ஊடு கயல் உகல பூங்குவளை போதில் பொறிவண்டு கண்படுத்த இப்படி இவர்களுடைய ஆத்ம யாத்திரை தேக யாத்திரை ரெண்டும் அமைந்து நிரபேட்சமாக இவர்களான இல்ல உள்ள பூங்குவளை போல் இந்த குவளைங்கிறது புஷ்பம் இருக்கு இல்லையா இந்த புஷ்பம் லட்சித லட்சணையினால புஷ்பம் குவளைனா புஷ்பம் புஷ்பங்கிறதான தாமரை இந்த ஹிருதய புண்டரீகமாகிற இந்த தகரம் புண்டரீகம் சொல்லக்கூடிய இதுல உள்ள இருக்கிற ஆர்தனான பரமாத்மா இது நம்முடைய கிருஷி முடிந்தது. இவருடைய ஆத்ம யாத்திரையும் இனி குறையின்றி போகிறது. இவருடைய தேக யாத்திரையும் இனி குறையின்றி போயிட்டு இவன் ஆத்ம யாத்திரையும் சித்தமாயிடுது. தேக யாத்திரைக்கு கரையாதுதானே இல்லையா நிர்வேதம் விரக்தியும் இவனுக்கு உண்டாயி எல்லாம் ஈஸ்வருடைய சங்கல்பானுகளும் பூர்வ கர்மானுகுணமான ஈஸ்வர சங்கல்பாதீனமா நடக்கிறது என்று இல்லையா அது தேக யாத்திரைக்கு கரைய வேண்டாம். கரைந்தானாக நாஸ்திகனாக இல்லையா ஆத்ம யாத்திரைக்கு கரைய வேண்டாம். அப்படி கரைந்தானாகி இவன் பண்ண பரசமர்ப்பணம் பொய்யாமத்தான். அதனால இவன் பரசமர்ப்பணமும் சத்தியமாகி இவனுடையதான இல்லையா தேக யாத்திரையும் இனி குறையற்று போறது என்று இனி நம்முடையதான கிருஷி பலித்தது. இனி நமக்கு காரியம் இல்லைன்னு அந்த தகரமாகிற புண்டரீகத்துல இந்த ஹிருதய கமலத்தில் இருக்கிற பகவான் அவன் ஆர்தனான பகவான் நல்ல கண்படுப்பு உறங்கு அவன் கவலையிட்டு இருக்கான். இனிமே இந்த பிரபந்தனுக்கு இவன் பண்ண வேண்டிய காரியம் எதுவும் இல்லை. இனிமே அந்த தேக காலத்துல இவனை இல்லையா பிரம்ம நாடியின் வழியா வெளிப்படுத்துறதுக்கு அச்சாதிமான கவனத்துக்கு அப்ப முழுசுனா அலாரம் வந்துட்டு பொறி வண்டு ஈஸ்வரன பொறி வண்டு தெய்வ வண்டு துவட்ட இந்த வண்டுங்கிற சப்தம் இருக்கு இல்லையா அது பகவானுக்கு அசாதாரணமான சப்தம் இல்லையா. பெருஞ்சென்னல் ஊடு கயலுகளை பூங்குவளை போதில் பொறிவண்டு கண்படுப்ப தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்த முலை பற்றிவான். இந்த பிரபந்தனுக்கு என்ன பொழுதுபோக்கு என்ன காலக்ஷேபம் கேட்டாங்க இல்லையா அவர் ஆச்சாரியன் எப்படிப்பட்டார் இல்லையா அந்த ஆச்சாரிய தேங்காது போமா வேண்டாமா நாளைக்கு போய்க்கலாங்க இல்லாமல் இல்லையா இனி அந்த விஷயம் புரியவே மாட்டேன் ஸ்ரீபாஷ்யம் வேண்டாம் வேற ஏதாவது நம்ம கொண்டு பார்க்கலாம். தேங்காதே தயங்காதே புக்கு இருந்து ஆச்சாரியன் இல்லையா திருவடிவாரத்துல புக்கு இருந்துன்னு அர்த்தம்
இன்னும் 30 நாள் லீவ் இருக்கு, அதுக்குள்ள ஏதாவது சாதிக்கான்னு சொல்லாதபடிக்கு நான் தேங்காதே புக்கு இருந்து சீர்த்த முறை பற்றி வாங்க இல்லையா. சீர்த்த முறை பற்றி ஆச்சாரியன் இல்லையா, அத பசுக்களுக்கு 4 முளைக்காம்பு போல ஆச்சாரியன் இல்லையா 4 பிரமாணங்களை கொண்டு சுத்திகள் ஸ்மிருதிகள் இதிகாச புராணங்கள் இல்லையா அருளி செயல்கள் சொல்லக்கூடியதான இந்த 4 தான் இல்லையா ஞானமாகிற பால ஆச்சாரியன் சேர்ந்து சீர்த்த முறை பற்றி வாங்க. சீர்த்த முறை பற்றி வாங்க. குடம் நிறைக்கும். குடம்னா பாத்திரம். பாத்திரம் யாரு? ஆச்சாரியனுடைய தயா பாத்திரம் இல்லையா. வாங்க இவர் ஆச்சாரியனுடையதான கிருபைக்கு தயைக்கு பாத்திரமாக இருக்கக்கூடிய குடம் நிறைக்கும். இவனை இல்லையா ஞானானுஷ்டான இல்ல ஆத்ம குணங்கள்னால இவனை நிரப்பக்கூடியதான வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் இல்லையா. ஆச்சாரியர்களுடையதான இல்லையா ஞானானுஷ்டானங்களுடையதான சிறப்பு பெரும் பசுக்கள் இல்லையா. அதை பிறருக்கு இல்லையா சுவாகார உதாரசீலான்னு இல்லையா தன்னிடத்தில் இருக்கக்கூடியதை இல்லையா சிஷ்யனுக்கு வழங்கி அவனையும் தன்னை போல் ஆக்கக்கூடியதான வள்ளல் சென்று குழந்தைதான ஆச்சாரியர். இந்த ஆச்சாரியனுடைய சம்பந்தம், இந்த ஆச்சாரியத்திலிருந்து பெறக்கூடிய ஞானம் இருக்கு இல்லையா, இதுதான் நீங்காத செல்வம். மற்ற செல்வங்கள் எல்லாம் ஒரு நாள் நீங்கும். ஆனா இல்லையா இந்த ஞானமாகிற சம்பத்தானது இல்லையா ஒரு நாள் நீங்காது. அதான் எது நீங்காத செல்வம்? தேங்காதே தயங்காதே புக்கு இருந்து சீர்த்த முலை பற்றி வாங்க குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் இல்லையா. நீங்க இந்த ஆச்சாரியம் தான் நம்முடைய நீங்காத செல்வம். இந்த ஆச்சாரியத்திலிருந்து பெறக்கூடியதானே இல்ல இந்த நீங்காத செல்வமாக ஞானமானது நிறைந்து அப்படின்னாக்க பரிபூர்ணமாக இல்லையா. அதாவது அனுபவ கைங்கரியங்களுக்கு இல்லையா குறைவற்றதாக நிறைந்து விளங்கக்கூடியது. 9 மணிக்குள்ள முடிக்கணும் இந்த பாசம் சொன்னேன். நாளைக்கு இந்த விஷயத்த இன்னும் கொஞ்சம் இல்லையா இது அதாவது இடைச்சிகள் விஷயம் சரியா போச்சு இல்லையா. இந்த உபாயத்துக்கு இந்த ஓங்கு பெருஞ்சென்ற 100 கையலுகளை பூங்குவளை போதில் பொறிவண்டு கண்படுப்ப தேங்காயை புற்றி இந்த சீர்த்த மொழி 3 பருவா சொல்றா இல்லையா. இந்த 3ஐயும் எப்படி வேதாந்தங்கள்ல ரகசிய கிரந்தங்கள்ல இது எப்படி நிர்வகிக்கிறோம்னு பார்ப்போம். பார்த்து நாளைக்கு மேலே பார்ப்போம். நீ பாசம் முடிஞ்சு விட்டு நாளைக்கு சொல்ல போறது இன்னும் கொஞ்சம் அனெக்ஷர் தான். கேட்பேன் அண்ணன் முடிக்க வேண்டாமா 30 தப்பாமேன்னு சொல்லிருக்கு. நீ தப்பற அண்ணன் நிபாசம் அண்ணன் முடிக்கணும் இல்லையா. கரெக்டா 30 நாள் 30 மாசம் கொடுத்தா அப்புறம் அதுல நீ பாக்கி வைக்கிற 30 தப்பானு 30 தப்புற நீ. அதனால 2 நாளைக்கு கொஞ்சம் இது பண்ணுவேன். முடிச்சுட்டு ஆய்வு பண்ணிட்டேன். ஏதானும் கொஞ்சம் இல்லையா ஒரு 20 பாசம் வரும்போது அன்னைக்கு எல்லாம் சரியா 4 பாசம் ஒன்றும் கிடையாது. ஸ்ரீபாஷத்தை சுலபமா ஒரு அதிகரணத்தை பார்த்து சொல்லிவிடலான்னாக்க அது அதிகரணம் சின்னதா இருக்கிறத பார்த்து அதுல பூந்துருவோம். அதுல சகல ஸ்ரீபாஷத்தை ஈஸியா ஒரு அதிகரணம் சொல்லிவிடலான்னாக்க அது பார்த்தோம்னா ஒண்ணுமே ஈஸி கிடையாதுன்னு ஒண்ணு தெரியும். ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர்வாடி நாங்கள் நம் பாவைக்கு ஜாத்தி நீராடினால் எங்கென்று நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி வைது ஓங்கு பெருஞ்சென்ன 100 கயலுகள ஓங்குகளை போதில் பொறிவண்டு கண்படுப்ப தேங்காவே புக்கிலிருந்து சீர்த்த முளைபற்றி வாங்க குளம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேரோர் என்பாவாய். ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர்வாடி நாங்கள் நம் பாவைக்கு சாட்சி நீராடினால் என்று நாடெல்லாம் நீங்கள் மும்மாறி பெய்து ஓங்கு பெருஞ்சன்னல் 100 கயலுகள ஓங்குகளை போதில் பொறிவண்டு கண்படுப்ப தேங்காவே புத்திருந்து வீழ்த்த முளைபற்றி வாங்க குளம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் நீங்காது செல்வம் நிறைந்தேரோர் என்பாவாய். போத பிறந்ததோ சுவாமி தன்வாழுமோ ஜோதி மணிவாடம் தோன்றும் போல் நீதியால் நல்ல பக்தர் வாழும் போல் நான்மறைகளோதும் ஓர் வெள்ளி வந்தோர் வேதம் போனோர் பாதகங்கள் தீர்க்கும் பரவ நடிகார்
போத தமிழ் ஐயைந்து மைந்து மரியாத மானிடரை வையம் சுமப்பதும் வம்பு திருவாடி பூரத்து ஜகத்து திருத்தாழ்வாழியே திருப்பாவை 30 செப்பினாள் வாழியே பெருமாள் பெற்றெடுத்த பெண் பிள்ளை வாழியே பெரும்போதோர் மாமுனிக்கு பெண்ணானால் வாழியே 143 உரைத்தாள் வாழியே உயர் அரங்கற்கே கண்ணி உகந்தளித்தாள் மறுவாரும் திருமல்லி வடநாடி வாழியே மண்புதுவை நகர்கோதை மலர்பதங்கள் வாழியே கவிதார்த்திக சிம்மாதி கல்யாண குணஜாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்தபுரவே நம வாதி சிறுகிரோ அபங்க பஞ்சாண்டபராக்கிரம ஸ்ரீமான் வேங்கடநாதாம் விஜயதாம்புரி ஸ்ரீ ராமானுஜ சித்தாந்த வித்தார்த்த ஆதிமண்டலகோபால் ஜெயதீந்திரோ ஜெயதாத்புரி ஸ்ரீமதே ஸ்ரீ லட்சுமி நுமதி பாதுகாதேவக ஸ்ரீமன் ஸ்ரீ நாராயண யதீந்திர மகாதேவிகாய நம ஸ்ரீமதே ஸ்ரீ ரங்கநாத யதீந்திர மகாதேவிகாய நம ஸ்ரீமதே